తలంపులు నా తలంపులు వంటివి కాదు, మీ త్రోవలు నా త్రోవలు వంటివి కాదు. ఆకాశము భూమి ఎంత దూరంగా ఉంటుందో నీ ఆలోచన నా ఆలోచన అంతే దూరంగా ఉంటుందని లేఖనం చెప్తుంది. But the book of Isaiah 55 says, my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. For as far as the high is the heavens, so are my thoughts and my ways. నువ్వు వాక్యం అన్నది ఇక్కడ వింటున్నావు. You are hearing the word of God. నువ్వు ఏ ఆలోచనతో పట్టుకుని వెళ్తున్నావు? And what are your thoughts afterwards? అబ్రహామును కూడా, అబ్రామా నీకు ఒక్కగానే ఉన్న ఒక కుమారుణ్ణి నాకు బలి ఇవ్వి అని చెప్పడం జరిగింది. Even to Abraham the challenge came and the Lord said, give me your one son as a sacrifice. ఆ స్థలానికి వెళ్ళడానికి 7 దినములు పట్టింది. And it took 7 days to reach the place of sacrifice. ఆ 7 రోజులు ఎన్ని మాటలైనా మాట్లాడుకోవచ్చు కదా. On the 7 days there will be so many thoughts, so many words that are spoken. చెప్తారేంటి? If it were God, will he ask for a sacrifice? దేవుడే కదా నాకు ఇస్సాకునిచ్చారు. Why did God give me Isaac? మరి దేవుడే ఇచ్చినందుకు దేవుడు అడుగుతున్నారు. And God has given me, and why is God taking back? అడిగింది దేవుడు కాదేమో ఒకవేళ. Maybe it was not God asking for the sacrifice. దేవుడైతే ఇలా అడగరు. If it were God, God will not ask for a sacrifice. మరి అప్పుడు నాతో ఎవరు మాట్లాడారు? Then who could have spoken to me? సాతాను వెలుగుదూత వేషం వేసుకుని వచ్చి మాట్లాడి ఉన్నారేమో. Did Satan come in the angel of a light form and deceive me to ask for a sacrifice of my son? నువ్వు ఇక్కడ వాక్యము విన్న తర్వాత నువ్వు ఏమి ఆలోచించుకుంటూ వెళ్తావో అదే ఆ వాక్యం నీకు ఎలా కనబడుతుంది? దేనికి ఉపయోగపడని నిష్ప్రయోజనమైన రాయిలాగా కనబడుతుంది. After you hearing the word of God and you go with various thinking which is not right in the sight of God, so what will happen? The gold or the silver or the copper coins will appear as if they are trash. అంటే దేవుని తలంపులతో ఉన్నవాడు దేవుడి మీద దృష్టి ఉంటది కానీ మిగతా దాని మీద దృష్టి ఉండదు. The person who is inclined towards God will only focus on godly related thoughts, not focus on anything else. మళ్ళీ ఏమంటారు? థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, మీరు నాకు ఇచ్చేస్తున్నారు లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. అంటే ఏదైనా మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒకదాని గురించి మీరు అడిగినప్పుడు అది పొందుకున్నానని నువ్వు నమ్మిన ఎడల తప్పక అది నువ్వు పొందుకుంటావు అని వాక్యం చెప్పింది కదా అని ఆ వాక్యాన్ని కోట్ చేస్తారు. Just because there's a verse which says even before you ask you need to claim that you have already received it, so people saying Lord, thank you Lord for giving me that in advance, they say thank you even before not knowing whether God is hearing them or not. అప్పుడు యోబు స్నేహితులా, so are you like Job or the friends of Job? యోబు తన నమ్మకాన్ని కష్టంలో కూడా దేవుణ్ణి వదలలేదు, బాధల్లో కూడా దేవుణ్ణి వదలలేదు, నిందలో కూడా దేవుణ్ణి అన్నది వదలలేదు. Job, even especially during difficult times, Job did not let go of God, neither did he let go of his integrity, did not let go of his faith. కంటితో చూస్తున్నప్పుడు అతని పరిస్థితిని చూసినప్పుడు నిజంగానే అతను పాపం చేస్తున్నట్టు కనబడుతుంది. But it will appear as if Job had sinned, and that's the reason for the consequences of his sin. He is facing these calamities. పిల్లల్ని పోగొట్టుకోవడం అనేది కంటి ముందు కనబడుతుంది. He lost his sons and it was clearly evident by ఆస్తి పోవడం అనేది కంటి ముందు కనబడుతుంది. losing the property was obviously evident. అతను అనారోగ్య పాలు అవ్వడం కంటి ముందు కనబడుతుంది. Him falling sick with various sicknesses was clearly visible. కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? But what does the word say? కంటి చూపుతో తీర్పు తీర్చొద్దని. Do not pass a judgment by what you see. అదే ఫ్రెండ్స్ అందరికీ యోబు యొక్క జీవితం ఏంటో తెలుసు. And the same friends of Job knew Job's character and his life. యోబు ఏ విధంగా ఆశీర్వదించబడ్డాడో తెలుసు. And they also know how Job was blessed. యోబు ఎంత జ్ఞానవంతుడో తెలుసు. And they also know how Job was a wise man. ఎంత యథార్థవంతుడో తెలుసు. They knew that Job had integrity. కంటి ముందు కనిపించేసరికి కంటి చూపును బట్టి తీర్పు తీర్చేస్తున్నారు. The moment they saw, they wanted to immediately pass a judgment upon Job. మళ్ళా అంటే స్టేట్మెంట్ పాస్ చేయడమే కాదు, దాన్ని అతను ఒప్పుకోవాలని ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఒప్పుకో. Not only did they judge by making a statement, in fact they were forcing Job to accept his mistakes though it was not there. కదా. మ్యానిపులేటర్స్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాను? Why am I using this word manipulators? మ్యానిపులేటర్స్ అంటే ఏంటి? What do you mean by manipulators? మాటల్ని ట్విస్ట్ చేయడము, మార్చడము. Ones who twist their word or the speech are manipulators. లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బయట ఒకటి మాట్లాడే వాళ్ళందరూ మ్యానిపులేటర్సే. All the pretenders are manipulators because they have something inside, but when they speak they have a different version. నువ్వు వాక్యం వినేటప్పుడు కూడా ఈ వాక్యంలో మంచి చెడు అనేది గుర్తించలేదనుకోండి. Likewise, while you are hearing the word of God, if you are not able to discern that which is good and evil which is put into your life,
నీ తలనొప్పికి అప్పగించుకుంటున్నావు. That means you are handing yourself over to your నిన్ను own నువ్వు నీ headache. బాధకు అప్పగించుకుంటున్నావు. You're handing yourself over to your own sorrow. ఉపవాసానికి నేను వాల్యూ ఇవ్వను. I will not give importance to fastings. ఉపవాసం అన్నది నిన్ను నువ్వు డిసిప్లిన్ లో పెట్టుకోవడానికి నీకు ఉపవాసం. Fasting is primarily given so that you will discipline your spiritual body and your డైటింగ్ brain. కాదు చేయమంది. It's not dieting. ఉపవాసం చేయమన్నారు, డైటింగ్ కాదు The Lord told to take up fasting, not dieting. కదా. కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా నేను ప్రేయర్ చేస్తున్నాను అని అన్నది కూడా పాపుల మనవి దేవుడు వినడు అని చెప్తున్నారు. You're focusing only on prayers but not transforming yourself. And the Lord says, యోబు I will కూడా not hear sinners. చెప్తున్నాడు Lord God openly told that he will not hear sinners. కదా. యోబు కూడా ఆ మాట చెప్తున్నాడు. Job also said the same thing. పాపుల మనవి దేవుడు వినడు అని యోబు కూడా చెప్తున్నాడు. Even Job said the same thing, that he will not hear sinners. కాబట్టి పాపులు అయిన యోబు యొక్క స్నేహితులు ఎన్ని వాక్యాలు దంచి 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 మాట్లాడినా కూడా సింపుల్ గా నువ్వు యుక్తంగా పలకలేదని చెప్పి పక్కన పెట్టారు. And the Job friends also were full of sinners, and they were telling Job as if he was a sinner. దేవుడికి కావాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు నా పని చేయి, నేను నీ పని చేస్తాను, ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఆ నిబంధన మీద నిలబడి ఉండడం నాకు కావాలి అని అడుగుతున్నాను. God wants you to stand by that covenant where it says you do God's work, God will do your work. యోబు పిల్లల్ని పోగొట్టుకున్నప్పుడు కూడా దేవుడు పని చేశాడు. When Job lost his children, he was still doing God's work. అన్ని పోగొట్టుకున్నప్పుడు కూడా దేవుడు పని చేశాడు. When he lost everything, he was still carrying on doing God's work. యోబు అందుకునే రెండింతలుగా ఆశీర్వదించబడ్డాడు. That's the reason why he was blessed 2 times. ఆశీర్వాదాలు కావాలి, But you want blessings. కష్టం వద్దు But you don't want challenges. బాధొద్దు. You don't want difficulties. కదా. You don't want difficulties. కష్టం వద్దు, బాధొద్దు. You don't want grief, sorrow, and ఏమన్నారు? difficulties. నా ప్రజలకు ఇశ్రాయేలు జనాంగానికి వాళ్ళు నడిచేటప్పుడు కాలుకు కూడా అడ్డం ఏమీ లేకుండా దేవుడు చూసుకోవాలి, కానీ దేవుడు మాత్రం ముళ్ళు కిరీటం పెట్టి గుచ్చేస్తారు. And people don't want to have any restraints to their walking, but when it comes to God, they want to crucify him or nail him with thorns. అంతే, దేవుడికి మాత్రం ముళ్ళ కిరీటం పెట్టేసుకుంటారు. They want to nail Jesus with a crown of మరి thorns. వాళ్ళ ఆలోచనలు ఏంటి? But what about their thoughts? నువ్వు దేవుడికి ముళ్ళ కిరీటం నువ్వు పెడితేనే నీ ఆలోచన విధానం మారుతుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. When you are the reason to put the crown of thorns on Jesus' head, you are the ones who's actually failing and falling. అంతే, నీ ఆలోచన విధానం చెక్ చేసుకో. నీ ఆలోచన Your విధానం thoughts. మారిందంటే నువ్వు క్రీస్తుని మరలా సిలువ వేసి ఆయన నెత్తికి నువ్వు మరలా ముళ్ళ కిరీటం పెట్టినట్టే. If your thoughts are not right in the sight of God, then you are the one who's putting the crown of thorns on Jesus' head. చాలా మంది ఏమంటారు? What does many people say? ఒక్కసారి ఆయన సిలువ మరణం పొంది మన పాపాల నుండి విడుదల చేశారంటారు. They say, yes, he has died, and for once for all, he died for all our sins. నిజమే, నేను ఒప్పుకుంటా. It is true, even I would believe. హీబ్రూ 6:4-5-6-7 చదవండి ఇప్పుడు. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 4-5-6 వచనం. Hebrews 6:4-5-6. ఒకసారి వెలిగింపబడి పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచి చూచి పరిశుద్ధాత్మలో పాలివారై దేవుని దివ్య వాక్యమును రాబో యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావమును అనుభవించిన తరువాత తప్పిపోయిన వారు తమ విషయంలో దేవుని కుమారుని మరలా సిలువ వేయుచు బాహాటముగా ఆయనను అవమానపరచుచున్నారు గనుక మారు మనసు పొందినట్లు అట్టి వారిని మరలా నూతన పరచుట అసాధ్యము. అందుకే నువ్వు మారు మనసు పొందు అని చెప్పినా కూడా ఉపయోగం లేదు. That's the reason there is no renewal of repentance. అంటే మరలా సిలువ వేస్తున్నారు. That means you're crucifying Jesus Christ again. మరి ఒక్కసారే వేసామని అంటున్నారు. But you said he died once for all. వేయట్లేదా? But are you not crucifying Jesus నీ with your నోటి thoughts? మాటతో సిలువ వేయట్లేదా? What about the words of your నీ mouth? ప్రవర్తనతో సిలువ వేయట్లేదా? What about your character? నీ ఆచారాలతో సిలువ వేయట్లేదా? What about your traditions? నీ ఆచారం కోసం దేవుడు వాక్యాన్ని కూడా పక్కన పెట్టేయట్లేదా? For your sake of your traditions, are you not setting aside God మరి himself? దానికి ఏమని చెప్తారు? So what shall we say to these things? మరి మరలా సిలువ వేస్తున్నారంటే దానికి అర్థం ఏంటి? బాహాటంగా దేవుడిని మరలా అవమానం చేస్తున్నారని అర్థం. You are crucifying him again and again, and you're putting him to open shame. అంతే. వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆ కాలంలో? What did they do? ఫిజికల్ గా చేశారు They did it physically. కదా, కొరడాలతో కొట్టారు, They stripped him very badly, శరీరాన్ని చాలాగా దున్నేశారు, and they literally ripped him of his skin. మొహం మీద గుద్ది ఏది నువ్వు మళ్ళా బయటికి రా చూద్దాం అని అన్నారు. They punched him on his face, and they said, okay, let's come out, tell me who struck నిన్ను you. నువ్వు రక్షించుకో అన్నారు. మరి They said- ఇదంతా కూడా బాహాటంగా అవమానపరచడం కదా. They said, why don't you save yourself? Are these not like మరి putting him to open ఇదంతా shame? బాహాటంగా చేయడమే కదా. All these are putting him to open shame.
same. మరి ఈ కాలంలో కూడా ఏం చేస్తున్నారు? What are you doing even now? ఏంటి నీ పండగలు చేస్తున్నావా? నువ్వు పండగలు చేయట్లేదు. ఆయన బాహాటంగా అవమానం చేస్తున్నావు అన్నది రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. You're not actually celebrating, but you're actually putting him to open shame. అంతే, బాహాటంగా చేయడమే. ఏ అపోస్తలులైనా ఏ పండగలైనా చేయడం మీరు చూసారా? Have you seen any apostle celebrating Christmas or Easter or anything? పేతురు చేశాడా? Did Peter do? కదా, పేతురు రాసిన పత్రికలు గాని, తెస్సలోనికీయులకి గాని, ఫస్ట్ పీటర్ గాని, సెకండ్ పీటర్ గాని, జాన్ గాని, టైటస్ గాని, ఫిలిమోన్ గాని, మీరు ఏదైనా చూడండి, ఎవ్వరు పండగల గురించి మాట్లాడలేదు. కానీ నీ బుద్ధి ఎలా ఉంది, నువ్వు దేవుడికి ఇష్టమని మీరు చెప్తున్నారే కానీ వారి ప్రవర్తన అంతా కూడా దేవుడు ఎవరో తెలియనట్టు ఉందని వాక్యం చెప్తుంది. You take any book of the New Testament, did they celebrate any kind of festivals? In fact, they were telling only focus on your transformation with the word of God. నేను పౌలు బోధలో ఉన్నాను. Many people say I am of Paul's doctrine. పౌలు బోధలో ఉన్నావు కానీ పౌలు యొక్క నడిచిన విధానంలో నువ్వు లేవు. You are there in Paul's doctrine, but you're not walking according to the way Paul walked. నీకు వాక్యం తెలుసు, You know the word of God, వాక్యంతో పాటు నడవడం తెలియదు. but you do not know how to walk with the కానీ word. వాక్యం ఏం చెప్పింది తెలుసా? But you know what the word says. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 1 కెళ్ళండి ఫస్ట్. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 9వ వచనము. verse 9. Revelation chapter 1 verse 9. మీ సహోదరులను యేసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలువాడనైన యోహానను నేను. అంతే, ఉందా ఈ సాక్ష్యం ఉందా? Do you have this kind of testimony? నేను బాప్టిజం తీసుకున్నాను, నేను ఆత్మను పొందుకున్నాను అక్కర్లేదు. When you say I've been baptized and I've received the Holy Spirit, that alone is not sufficient. అక్కడ యోహాన్ చెప్పలేదు అది. John did not say that. కదా, బాప్టిజం తీసుకుంటే పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాను. John did not say if you're baptized you'll go to heaven. అలా అనుకుంటే ధనవంతుడు లాజరస్ లో ధనవంతుడు ఎప్పుడు అనుకున్నాడు, నేను చాలా మంచోడిని, నేను దేవుడికి దశమ భాగం ఇస్తున్నాను, సేవ చేస్తున్నాను, దాన ధర్మాలు చేస్తున్నాను అనుకున్నాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు? అగ్ని జ్వాలలోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు. If that were the case, the rich man, why did he go and lie? He went to the flame of fire, not to paradise, because he said, I am giving tithes, I go to church regularly, I practice the law. Where is he? కానీ ఇతని సాక్ష్యం ఏంటి? But what about his testimony? నికృషువోతో మీ సహోదరులను యేసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలువాడినైన యోహానను నేను దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును యేసును కూర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును పద్మాసు ద్వీపమున పరవాసితనై అయితిని. ప్రభు దినమందు ఆత్మవసురునై ఉండగా బూరధ్వని వంటి గొప్ప స్వరము నీవు చూచుచున్నది పుస్తకములో వ్రాసి ఎఫెసు, స్ముర్న, పెర్గము, తుయతైర, సార్దీసు, ఫిలదెల్ఫియా, లవొదికయ అను 7 సంఘములకు పంపమని చెప్పుడు నా వెనుక వింటిని. సంఘములకు రాయడం జరిగింది. These are the words written to the church. మరి నువ్వు సంఘం లోపలనో సంఘం బయట ఉన్నావా? Are you there inside the church or outside? నా దృష్టిలో సంఘం అంటే ఏంటి తెలుసా? You know what is the meaning of church? జీవ గ్రంథము. It's a book of life. గ్రంథం లోపల ఉన్నావా, గ్రంథం బయట ఉన్నావా? Are you inside the book of life or outside? సంఘం గురించి మాట్లాడితే సంఘానికి కనెక్ట్ అవుతావు నువ్వు. But if I talk about church, you will get connected to a physical body. కనెక్ట్ అవుతే నువ్వు దేవుని సంఘంలో ఉన్నావా, దుష్టుల సంఘంలో ఉన్నావా అని వాక్యం చెప్తుంది. రెండిటికి వాక్యాలు ఉన్నాయి, వచనాలు ఉన్నాయి. But when you are there in the word of God, it clearly defines whether you are there in the congregation of sinners or in the congregation of the righteous. మరి అంతే, మరి 7 సంఘాల్లో అందరూ పవిత్రులు లేరు కదా. Because in all the 7 churches, not everybody was మరి holy. 7 సంఘాలకు ఎందుకు రాయమన్నారు? Why was it to the 7 మరి 7 churches? సంఘాల్లోనూ ఏ సాక్ష్యం ఉందని? So what kind of business testimony was ఒకలేమో there? మొదటి ప్రేమను విడిచావారు అంటున్నారు. Now in one place it's written you have lost your first love. ఒకలేమో నువ్వు దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉన్నాను అనుకుంటావు కానీ నువ్వు జీవించుచున్నావు అని మాత్రమే కానీ నువ్వు మృతుడివే అని In అంటున్నారు. one place it is written you think you are alive but actually you are dead. నీలో ఇంకా యెజబెల్ స్త్రీని ఉండనిచ్చావు అని అంటున్నారు. Another place it is written you still have the spirit of Jezebel. అంటే మరి పాత నిబంధన గురించి కదా రాయబడి ఉంది అక్కడ. It was written about the Old Testament only, మరి right? పాత నిబంధన ఎందుకు చెప్పారు? చెప్పకూడదు కదా మరి. If that was the case, Jezebel which is there in the Old Testament should not have been quoted. మంచైనా చెడైనా సరే జీవ గ్రంథంలో నుండి ఏ మాట వచ్చినా కూడా అది నాకే అని నువ్వు తీసుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు జీవ గ్రంథంలో ఉంటావు. ఇలా చెప్తున్నారేంటి, అలా చెప్తున్నారేంటి అని ఇందాక చూపించిన దాంట్లో సొంత ఆలోచనతో వెళ్తారు చూసావా? ఆ విధంగా ఆలోచించావంటే సంఘం బయటే కాదు, ఆఖరికి రాజ్యం బయటే ఉంటావు అనేది నీకు గుర్తుంచుకోవాలి. When you take the word of God both in appreciation or a good form or a wrong form, you take it and say this is for me, then that means you are there in the book of life. Otherwise you are outside. చూడండి ఒక్కసారి రెవల్యూషన్ 22:6. ప్రకటన గ్రంథం 22వ అధ్యాయం 6వ వచనం. రెవల్యూషన్ 22:6. మరియు ఆ దూత ఇలాగ నాతో చెప్పెను, ఈ మాటలు నమ్మకములను
సత్యములై ఉన్నవి. ఉమ్, ప్రవక్తల ఆత్మలకు దేవుడకు ప్రభువు ఉమ్. త్వరలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. అంతే. ఏమైంది? ఇప్పటికీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువ మరణం చెందారు, శిలువ మరణం చెందారు, శిలువ మరణం చెందారు అని చెప్తున్నావు. కానీ ఇంకా నువ్వు అక్కడే ఉండిపోయావు. సంపూర్ణులవడానికి సాగిపోవుడు అని అపోస్తలుడు పౌలు చెప్పిన ఆ సంపూర్ణత ఎక్కడుందని అడుగుతున్నాను నేను. You're just limiting yourself, telling that Jesus Christ died on the cross for your sins. You're just stagnant in your spiritual life. But what about Apostle Paul when he said you have to move on to perfection, leaving behind the elementary things pertaining to Christ? కదా, ఆత్మ గురించి బాప్తిస్మం గురించి మాట్లాడుతున్నారే కానీ ఆయన యొక్క శ్రమలో నువ్వు ఉన్నావా, ఆయన యొక్క సహనంలో నువ్వు ఉన్నావా అని అక్కడ అడుగుతున్నారు. అక్కడ You're talking about baptism, you're talking about speaking in tongues, but are you partaking in all his afflictions? అందుకే అపోస్తలుడు పౌలు అంటున్నాడు, బాప్తిస్మం ఇవ్వడానికి నేను రాలేదు కానీ క్రీస్తు యొక్క శిలువ వ్యర్థం కాకూడదని నేను వచ్చానని చెప్తున్నాను. That's the reason Apostle Paul says, I have not come to give baptisms, but I have come so that the message of the cross or the value of the cross should not be nullified. వాక్యం దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఒక చుక్క కూడా నేను వేస్ట్ అని, నీకు ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి కూడా నేను వాక్యం చెప్పగలుగుతాను. When it comes to the word of God, I will not let even a single word, even a full stop to go in ఫుల్ waste. స్టాప్, కామా, క్వశ్చన్ మార్కులు కూడా నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. When there is a question mark, an exclamatory mark, everything are very important. ఎందుకంటే దేవుడు లోకం కొరకు నేను రాలేదు కానీ లోకం నుండి ఏర్పరచబడిన వారి కొరకు వచ్చాను అని అంటున్నారు. Because the book of John very clearly says, I have not come for the world, but I have come to the people who are set themselves out of the world. అంతే కదా, లోకం నుండి ఏర్పరచబడిన వారిలో ఎలా ఉంటారు? నా కుడి వైపున ఉన్నవారు లారా, నా ఎడం వైపు ఉన్నవారు లారా అని చెప్పి రెండుగా విడిపోవడం జరుగుతుంది. Because the people will be separated into left and right, those who are obedient and those who are disobedient. 9వ వచనము. Verse 9. అతడు వద్దు సుమి, నేను నీతోను ప్రవక్తలైన నీ సహోదరులతోను ఈ గ్రంథమందున్న వాక్యములో గైకొను వారితోను మళ్ళా చదవండి. వద్దు సుమి, వద్దు సుమి, నేను నీతోను ప్రవక్తలైన నీ సహోదరులతోను ఈ గ్రంథమందున్న వాక్యములను గైకొను వారితోను ప్రవక్తలైన మీ సహోదరులతోను నీతోను నేను నీతోను ప్రవక్తలైన నీ సహోదరులతోను ఈ గ్రంథమందున్న వాక్యములను గైకొను వారితోను. అయిపోయిందా? For I am your fellow servant, that's the first point, and of your brethren the prophets is the second point. And of those who keep the words of this book. గ్రంథమందు రాయబడి ఉన్న గైకొను వారితోను. గైకొనడం అంటే ఏంటి? What's the meaning of the ones who follow or keep the words of the book? ఒక అధ్యాయం అంతా చదివేస్తారు. People are good in reading a chapter in the Bible. దాని యొక్క అవగాహన ఉండదు. But they don't have any knowledge. ఉండదు. They don't understand. అందరూ చదివేస్తారు. People read. ప్రేయర్ చేస్తారు. Then they pray. ఫోన్ వస్తది. A phone call comes. ఇప్పుడేనండి బైబిల్ స్టడీలో ఉంటూ మేము మెడిటేట్ చేసుకొని ఇప్పుడే ప్రేయర్ చేసుకున్నాం. They say just now we just completed our Bible study, we meditated and we prayed. నెక్స్ట్ డే నువ్వు క్వశ్చన్ అడుగు చెప్తారో లేదో చూద్దాం. After a day or two, ask them some questions. Let's see if they're able to answer. అందుకే అన్న, వాక్యము నీకు తెలుసు కానీ వాక్యానికి నువ్వెవరో తెలియదు. That's the reason I emphasize, you know the word of God, but the word of God doesn't know who you are. మెడిటేషన్ అంటే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని అర్థం. Meditating the word of God means practically working the word of God in your life. అంతే. ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది ఉందంటే నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఏంటి అనేది నీ జీవితము అద్దంలాగా చూపిస్తుంది. When you meditate the word of God, that is practically apply the word of God in your life, then your life will reflect like a mirror. తెలుసు అన్నావు అనుకో, ఇదిగో అంతే, ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అంతే. నీ జీవితం అలాగే ఉంటది, నీ ఆలోచన అలాగే ఉంటది, నీ బుద్ధి మారదు, నీ ఆలోచన మారదు, నీ ప్రవర్తన విధానము మారదు, నీ నోరు కూడా మారదు. When you say I know the word of God but don't put it in practice, that means your life is very stagnant because your life is not changed according to Christ. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? శిష్యులుగా చేయమన్నారు, మతంలోకి కలపమని చెప్పలా. You are asked to become disciples of Jesus Christ, not to become an add-on to Christianity. ఏం చేయాలి? What should one do to become a disciple of Christ? ఏం చేయాలి? నన్ను వెంబడించు అని అన్నప్పుడు వెంబడించడానికి వెళ్ళాలి. When Jesus said follow me, you are supposed to follow him. నన్ను వెంబడించు అంటే దేవుడైతే ఇలా చెప్తారేంటి? Oh, but you would say, will God say do this? మానేయ్,
Leave. నీకు వద్దంటే మానే. దేవుడు అంటే అలా చెప్తారా ఇలా చెప్తారా అన్నది ఈ దయచేసి ఈ చండాలమైన మాటలు ఆపేసుకుంటే చాలా శ్రేష్టమైనది. It is good for you if you quit speaking by telling that if it were God, will he speak like that? Because he said follow and you're not interested. ఎందుకంటే అక్కడ దేవుణ్ణి అవమానపరచట్లే, నీ శరీరాన్ని నీ గట్టాన్ని నువ్వు అవమానపరుస్తున్నావు. నేను ఇలాంటోడిని, నేను ఇలాంటి దానిని అని నువ్వు చూపించుకుంటున్నావు అక్కడ. There you're not only insulting the throne of Christ, his body of Christ, but also insulting your own vessel, that's your own body, telling that this is the kind of అర్హత person. లేదని చెప్తాను నేనైతే. I'm telling you don't have any right to వాక్యం speak. తెలియకపోతే కామ్గా ఉండు. If you do not know the word of God, be quiet. దేవుని ప్రశ్న వేసి అనవసరంగా జీవం కలిగిన దేవుని చేతిలో పడుట మహా భయంకరము అని ఉంది. దానికి భయపడాలి, అంతేగాని బయట ఉన్న కాక్రోచెస్ కి భయపడతారు, కుక్కలకు భయపడతారు, మనుషులకు భయపడతారు, దేవుడికి భయపడరు. It's a dreadful thing to fall in the hands of the living God, but people are afraid of cockroaches or lizards or insects or other things, but not afraid of God or fear God. కదా, మరి ఇదంతా కూడా మ్యానిపులేషనే. All these things come under manipulation. నీకు వాక్యానుసారమైన జీవితం లేదు, Your life is not connected నీ to the word బుద్ధి of God. మార్చుకోవట్లేదు, You're not changing your life, మతం మార్చుకోవడానికి రెడీ అయిపోతావు. and you're very good in changing to ప్రతి a వాళ్ళు religion. చెప్తారు నా సంఘం గొప్ప సంఘం అని చెప్పి. Everybody says my church is the best, వాళ్ళ జీవితాలు మారాయా? but did their lives change? అప్పుల నుండి బయటకు వచ్చారా? Did they come out of the వాళ్ళ finances? ఆలోచన విధానం మారిందా? Did their way of thinking చెడు change? ఉద్దేశాలు మారాయా? Did their wrong thoughts ఇంకొక change? స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూడడం మారాయా? Are they not looking into adultery? Did they ఎదుటివారిని change? మోసం చేయడం మారాయా? Did they stop cheating others? చెప్పుడు మాటలు వినటం మారాయా? Did they stop gossiping? బూతులు మాట్లాడడం మారాయా? What about bad ఇది words? చెప్పు. Tell me about this first. ఇవి లేకుండా ఏది చేసినా కూడా నువ్వు సంఘం మార్చట్లేదు, దుష్టుల సంఘాన్ని ఏర్పరచుకుంటున్నావు అని అర్థం అక్కడ. That means you are not just leaving the church, but your assembly of congregation, you are there. ఈ ఆలోచన విధానం లేకుండా నీకు వాక్యం ఏం అర్థమవుతుంది? When you don't have this proper understanding, how can you understand the word of God? దేవుడు ప్రేమించే దేవుడే, మరి దాని చూపించరని చెప్పారు, మరి దానికి ఏమంటావు? దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతారా? దేవుడు ప్రేమించే దేవుడనే చెప్తారు, మరి జాలి కూడా చూపించరని చెప్తున్నారు కదా మరి దేవుడు నిన్న వాక్యంలో. Yes, you say God is a God of love and mercy, but God at the same time says, I will not show mercy upon them. What about that? He also said, I will not pardon దేవుడు them. ప్రేమిస్తారని. Everybody knows that God loves. అందరికీ తెలుసు దేవుడు క్షమిస్తారని. Everybody knows God shows నువ్వు mercy. ప్రేమించవని నువ్వు రియలైజ్ అవ్వట్లా. But you're not realizing that you're not showing mercy నువ్వు and love. ఎదుటివారిని క్షమించే గుణం నీకు లేదని నీకు తెలియట్లా. But you're not realizing that you're not in a position to ఎదుటివారితో forgive సమాధాన others. పడకుండా నేను సమాధాన పడ్డానని అబద్ధం చెప్పడానికి కూడా రెడీ అయిపోతున్నప్పుడైనా సిగ్గు రావట్లేదు మనుషులకి. You're not reconciling with others, but you're not even telling, and you're not even feeling ashamed that you're not దేవుని reconciling. భయం లేదు. That means there is no fear of God. అంటే నీకేం కనపడాలి? So what should you see? అబ్రహాం చెప్తాడు అబీమెలెకుతో, ఏమని చెప్తాడు? ఈ దేశంలో దేవుని భయం లేదు అని చెప్తాడు. Abraham tells very clearly that there is no fear of God in this nation regarding Abimelech. దేవుడి భయం లేదు. There is no fear of ఆ God. కాలంలో కూడా దేవుడి భయం లేదు. Even those days also there is no fear of God. అందుకనే నీ ఆలోచన ప్రకారం నువ్వు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నావు కానీ ఆయనకి ఇష్టంగా నువ్వు ఆరాధిస్తున్నావా లేదా అనేది నీకు తెలియట్లేదు. You are worshiping God with your own thoughts, but not according to the perfect will and plan of God. అంటే దేనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు? What are you giving importance నీ to? పిల్లలు నీ మాట వినాలి, You want your children to కానీ hear you, దేవుడి మాట నువ్వు వినకూడదు. but you will not listen to God. అందుకనే నేను ఆ వాక్యం తీసుకొచ్చాను. That's the reason I brought that verse. నువ్వు దేవుడి మాట వింటేనే నీ పిల్లలు నీ మాట వింటారు. When you listen to God, only then your children నువ్వు will listen to you. వాక్యానుసారం నీ బుద్ధి మార్చుకుంటేనే నీ పిల్లలు ఆశీర్వదించబడతారు. When you change according to the word of God, then your children will be blessed. అంతే కదా. తండ్రులు పుల్ల ద్రాక్షలు తింటే పిల్లల యొక్క పళ్ళు పులిసాయని లేఖనం చెప్తుంది. Because the word of God says, when the father eats wild grapes or sour grapes, the children will have that sour and bitterness in the teeth. ఇదంతా కూడా మ్యానిపులేషనే. All these are manipulation. ఇంత జీవ గ్రంథంలో ఇప్పుడు ఎన్నో చూడండి, 176 ట్రాన్స్క్రిప్షన్, 176 అపరాధముల సిరీస్. అంటే ఈ జీవ గ్రంథంలో ఎన్ని అపరాధాలు ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి. You see how many transgressions are there. Now the number is just 176. దేవుడి యొక్క ఆజ్ఞలు అలాగే ఉన్నాయి. The word and the commandments of God are the same. ఆ ఆజ్ఞలు మీరడం వలన అన్ని గ్రంథాలు రావడం జరిగింది. Just because of trespassing what God had instructed, there are so many books have come. ఆజ్ఞలు పాటించకపోవడం వల్లనే కొంతమంది పాపాలు వారితో పాటు నడుస్తున్నాయి, కొంతమంది పాపాలు వారి పక్కన నడుస్తున్నాయి అని లేఖనం చెప్తుంది. కొత్త నిబంధన నుండే చెప్తున్నా. In the New Testament it very clearly tells, because they are not following the law, the sin is going ahead of them and traveling by the side of them. అందుకనే వాళ్ళకి మ్యానిపులేటర్స్ కి స్టేట్మెంట్ ఏమొచ్చింది తెలుసా మీకు? You know what statement has come for the manipulators? చూద్దాం. John 18:35. John 18 verse 35.
యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయము 35వ వచనం. అందుకు పిలాతు, నేను యూదుడినా ఏమి? నీ స్వజనము నీ ప్రధాన యాజకులను నిన్ను నాకు అప్పగించిరి కదా. అది అంటే నీ వాళ్ళే నన్ను అప్పగించారు. నేనైనా యూదున్నా? నాకేదో నీ గురించి తెలుసా? నీ వాళ్ళే, నీ జనమే, నీకు సంబంధించిన వాళ్ళే Pilate నాకు answered, అప్పగించారు. నేనేం చేయను? Pilate answered, am I a Jew? Your own nation and chief priests have delivered you to me. What have you done? కదా, ఈ కాలంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి ఎంత భయంకరంగా మాట్లాడుతున్నారంటే నేను వాళ్ళనేమనను, వీళ్ళు అప్పగించారు వాళ్ళకి. Nowadays, Jesus Christ has been really spoken very badly. I'm not talking about those people who have committed the sin, but these Christians, these are the people who have handed over Jesus to them. అంతే, నేను వాళ్ళని నమ్మనమ్మా, క్రీస్తుని నమ్ముతాను అని చెప్తున్నారు కొంతమంది ఫోన్ చేసి. But many people call up and telling, I don't believe in Christians, but I believe in Jesus Christ. అంతే, కొంతమందికి వాక్యాలు చెప్తుంటే ఇవన్నీ బైబిల్లో ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నారు నన్ను. When it is shown it is there in the Bible, people ask, is it there all in the Bible? అవును, మరి ఇవి చెప్పకుండా మతంలోకి కలపండి, మీరు నరకానికి వెళ్ళిపోతారని ఎందుకు చెప్తున్నారని అడుగుతున్నారు. అక్కడ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? What are you doing? క్రీస్తు రక్తాన్ని వ్యర్థం చేస్తున్నావు అనేది రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. You are not realizing that you are nullifying the ఆ crucifixion and the కాలంలో blood of ఉన్నట్టు Christ. ఈ కాలంలో కూడా ఉండాలా? మనుషులు అలాగే ఉండాలా? మార్పు వద్దా అసలు? You don't want to change at all, is it? You want to be like the same person like the past? దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నాక కూడా బుద్ధి మారలేదంటే దానికి అర్థం ఏంటి? మీ వాళ్ళే చేశారని చెప్తున్నప్పుడు బాధ తట్టుకోలేకపోతున్నాం తెలుసా? I'm not able to bear when people are telling it's your own people, your own community people have done this. అక్కడ ఏమన్నాడు? నేనేమి నీ మీద నిందలు వేయలేదే. I have not blamed you. That's what Pilate was telling. నీ వాళ్ళే, నీ స్వజనులే, నీ యాజకులే అప్పగించింది. నాకు దీనికి ఏం సంబంధం లేదు, నేనేమి చేయలేదు. Am I a Jew? Your own nation and chief priests have delivered you to me. What have you done? నువ్వేం చేసావు మరి? What have you done? నువ్వేం చేసావు? What did you do? మనుషుల్ని రక్షించడానికి భూలోకం అంతా తిరగని అవసరం లేదండి. ఒక్క వాక్యం చాలు మనిషి జీవితంలో మార్పు తేవడానికి. You do not have to travel here and there to save people. One transformation in you can really bring a transformation of the person. దేవుడు మత ప్రచారం చేయడానికి రావలేదు, జీవం ఇవ్వడానికి వచ్చారు. నేను ఈ లోకమునకు జీవాహారం అన్న ఆ జీవానికి బదులు మరలా ఆయన సిలువ వేసేస్తూ ఉన్నారు. మరలా ఏమంటారు? నీ మీదకి నీ పిల్లల మీదకి రప్పించుకుని పెట్టుకుంటున్నావు అవన్నీ. Jesus did not come to convert people into religion, but he has come to give life. But you are inviting trouble by telling, let the blood of him come upon us and our children and our generation. దీనినే మ్యానిపులేటర్స్ అంటారు. This is what is called as manipulators. నాకు వాక్యం తెలుసు, Even I know the word. నేను వాక్యం చెప్పగలుగుతాను, Even I can tell the word. నాతోనూ దేవుడు మాట్లాడతారు. God speaks to me ఇది also. అబద్ధ ప్రవక్తల యొక్క సూచనలు నేను మీతో చెప్తున్నాను. నేను I'm talking about the signs of the false prophets. ఇదొక్కటే చాలు, మీకు ఇంకేమీ ఎత్తుక్కోని అవసరం లేదు. You don't have to search here and there. నాకు అన్ని తెలుసు అని ఎవరైనా ఒకరు అనుకుని నాకు అన్ని వరాలు ఉన్నాయి, నాకు అన్ని గిఫ్ట్లు ఉన్నాయి, నేను ప్రేయర్ చేస్తే వెళ్ళిపోతాయి, దెయ్యానికి ప్రేయర్ చేస్తే వెళ్ళిపోతాయి అని ఒకరు చెప్పుకుంటున్నారంటే వాళ్ళందరూ అబద్ధ ప్రవక్తలే. ఎందుకంటే దేవుడు ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు, పేతురు ఎక్కడా చెప్పుకోలేదు, అపోస్తలుడు పౌలు ఎక్కడా చెప్పుకోలేదు. If somebody says even God speaks to me, even I can do all these things, means they are all categorized as false prophets, because Peter or Paul did not talk about that. కదా, ఎవరైనా నీతిమంతులు లేరు, ఎవరు లేరు కదా అని వాక్యం చెప్పింది కదా అన్నప్పుడు నువ్వు అనాలి, నిజమే వాక్యం చెప్పింది, నీతిమంతులు లేరు, ఎవరూ లేరు. అపోస్తలుడు పౌలు ఏమన్నాడు? నాలో తప్పు ఎత్తుక్కుంటే నాకు ఒక్కడు కూడా కనిపించట్లే, అలాగా నేను నీతిమంతుని అయితే మాత్రం చెప్పుకోను. నాకు ఉన్నది జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ముందుకు సాగిపోవాలి, పడకుండా జాగ్రత్త పడాలని దానికి అర్థం. If somebody says there was no one righteous in this world, means you should say, yeah, it is true. Peter or Paul also said the same thing. If I search, there is nothing wrong in me, but that doesn't make me as a righteous person. Yes, whatever little I have to guard myself and start walking. నీ ప్లేస్ లో నేనుంటే నేను ఇలా ఆలోచిస్తా. If I were in your place, this is what I'll think. కానీ వాక్యం యొక్క అవగాహన లేదనుకో. But if somebody doesn't have the word understanding of the word of God, అవునా నీతిమంతులు ఎవరూ లేరా? అయ్యో మరేంటి వాళ్ళు నీతిమంతులను మాట్లాడుతున్నారు, నాకేం టెన్షన్ అయిపోతుంది. and they said there is no righteous person, but these people are telling that they are righteous వాళ్ళు people. మనుషులే, నేను మనిషినే. Both of us are humans. వాళ్ళు నీతిమంతులు కాదు, నేను నీతిమంతుని కాదు. They are also not righteous, neither am I. అయిపోయింది. That's all. ఈజీగా సింపుల్ గా కత్తి లేకుండా ఆత్మను చంపేశారు.
That means without a knife, they have killed a soul. కానీ నువ్వు నమ్మిన దేవుడు నీతిమంతుడు అనేది మాత్రం గుర్తుకు రాలేదు. But you're not able to remember the God whom you believe is a నిన్ను righteous God. నీతిమంతులుగా చెయ్యాలనే శిలువ మరణం చెందింది అక్కడ God made you righteous. That's the reason he went upon the cross. కదా. ఆయనేమో నిన్ను నీతిమంతులుగా చేయడానికి శిలువ మరణం చెందితే నువ్వేమో నీతిమంతులు లేరు, ఎవ్వరూ లేరని చెప్పుకుని తిరుగుతూ ఉన్నావు. He has made you righteous, and you are also telling, I am not righteous, no one can be ఇది righteous. నేను విన్నానండి. మరి ఆ బోధ విన్న వాళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంటి? What happened to the people who hear him? ఏంటి? నీతిమంతులు అనే పదము వాళ్ళ జీవితంలోనే తీసేస్తారు ఇంకా. That means they will remove the name called righteous from their lives. అంటే ఏం చేస్తున్నారు? నువ్వు క్రీస్తుని ప్రకటిస్తున్నావా? క్రీస్తుని అప్పగిచ్చేస్తున్నారు. నువ్వు లోకానికి అప్పగిస్తున్నావు, సాతానికి అప్పగిస్తున్నావు, మరలా క్రీస్తుని తీసుకెళ్ళి. Are you talking about Jesus Christ to the people, or are you handing over Jesus to the authorities like how the scribes and the Jews did? కదా. 33rd verse చూడండి. 33వ వచనం. పిలాతు తిరిగి అధికారి మందిరములో ప్రవేశించి యేసును పిలిపించి, యూదుల రాజువు నీవేనా అని ఆయనను అడుగగా, యేసు, నీ అంతట నీవే ఈ మాట అనుచున్నావా, లేక ఇతరులు నీతో నన్ను గూర్చి చెప్పిరా అంతే అని అడిగాను. యేసుని పిలిపించి, నువ్వు యూదుల రాజువా అని అడిగాడు. And then Pilate asked Jesus, are you the king of Jews? నిన్ను చాలా మంది వచ్చి అడుగుతారు, నువ్వు అక్కడికి వెళ్తున్నావా, ఇక్కడికి వెళ్తున్నావా, నువ్వు అది వింటున్నావా, ఇది వింటున్నావా, నిన్ను వచ్చి అడుగుతారు. Many people will come and ask you, are you going to that congregation? Are you hearing them? కదా. నెక్స్ట్ వర్స్ ఏంటంటే, యేసు నీ అంతటా నువ్వే ఈ మాట అడుగుచున్నావా, లేక ఎవరైనా నీతో ఏదైనా చెప్పడం వల్ల అడుగుతున్నావా అని అడుగుతున్నారు. And Jesus said, are you speaking for yourself about this, or did others tell you this concerning me? కదా. ఇతను మానవత్వంలో ఉన్నవాడు, క్రూరత్వంలో ఉన్నవాడు కాదు. Because Pilate is known to be under the category of the people, not into a demonic nature కదా. or cunning nature. అప్పుడు అంటాడు, అందుకు పిలాతు, నేను ఏదైనా యూదున్నా ఏంటి? That's when Pilate asked, am I a Jew, your own nation and chief priests have handed? 33 to 35 వర్సెస్ వచ్చి మనుషుల యొక్క క్యారెక్టర్ ఇందులో కనపడుతుంది. నీ స్వజనమే నాకు అప్పగిచ్చారు, నీ వాళ్ళే ఇచ్చారు, నీ వాళ్ళే చేశారు, నీ వాళ్ళే చేశారు, నీ వాళ్ళే అలా అన్నారు, నీ వాళ్ళే ఇలా అన్నారని ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు? క్రైస్తవుల గురించే. నీ వాళ్ళే చేశారు ఇక్కడ, నీ వాళ్ళే. From 33 to 35, it is these people said, your people have handed over, your own people have handed over. It's all talking about the Christians. It's all mentioned about Christians, telling that your own people have handed over. శిలువ వేసిన తర్వాత ఆయన బట్టలు తీసుకుని 4 ముక్కలు చింపుకొని వాళ్ళు చీట్ల కింద వేసుకుంటున్నారు, ముక్కలు చేసుకుంటున్నారు. And the Romans, after crucifixion, they were casting out the lots about the Jesus Christ. శరీరాన్ని ముక్కలు చేసుకుని అమ్ముకుంటున్నారు అన్నమాట. That means even the body of Christ have been cut into pieces. మరి అక్కడ మృగమే ఉంటది. మృగానికే ఈ విధంగా చీల్చే గుణం ఉంటది. Only the beast will have this kind of ability to tear. క్రీస్తుకు ఉండదు. Not Christ. క్రీస్తుకి రక్షించే గుణం ఉంటది. Christ has the ability to only save. మృగానికి నాశనం చేసే గుణం ఉంటది. But to the beast, it has ability to destroy. నీ ఆలోచన బట్టి తెలుస్తది నువ్వు క్రీస్తు ఆలోచనలో ఉన్నావా, మృగం యొక్క స్వభావంలో ఉన్నావా అని. But the way you think clearly defines whether you are there in the Christ thoughts or the kind of beastly thoughts. అంటే దానికి అర్థం ఏమొచ్చింది అక్కడ? And what is the meaning? నేనేదైనా యూదున్నా? Am I a Jew? He's asking. మీ వాళ్ళే ఇచ్చారు. Your own people have handed over. అంటే దానికి అర్థం తెలుసా? You know what it means? నిన్ను అప్పగించి నిన్ను సిలువ వేయాలి అన్న తలంపు నాది కాదు, నీ వాళ్ళది అని అంటున్నారు అక్కడ. That means Pilate telling it's not my intention to crucify you, but it is your own people wanted to crucify నీ you. ప్రవర్తన ఒక్కసారి చూసుకున్నావంటే, హగ్గే అంటే ఇక్కడ ఒక్కసారి నీ ప్రవర్తన గురించి నువ్వు ఆలోచించావా అని అంటున్నారు. Because Haggai keeps on asking these questions. Have you considered your ways? పెద్ద ఆఫీసర్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు ఒక్కసారి నీ ప్రవర్తన గురించి ఆలోచించావా అని అంటున్నాడు. When you're speaking to higher authorities, have you considered your ways? కింద వారితో మాట్లాడేటప్పుడు ఒక్కసారి నీ ప్రవర్తన గురించి ఆలోచించావా అని అడుగుతున్నారు. When you're speaking to people with below you, see how you're కార్ conducting. డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైనా అడ్డుపడేటప్పుడు నీ ప్రవర్తన ఎలా ఉందో చూసుకుంటున్నావా అని అడుగుతున్నారు. When you're driving the car, you need to check how your character has been. ఎవరైనా నీకు ఫోన్ చేసి చెప్పుడు మాటలు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నీ ప్రవర్తన ఎలా ఉందో చూసుకున్నావా నిన్ను అడుగుతున్నారు, చెప్పే వాళ్ళని కాదు. And when somebody is coming and sharing some gossip or wrong things, how are you hearing? Because God is asking you, not the person who is speaking to ఈ you. లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉంటది. There is a clarity to the people of this దేవుడు world. తెలుసు అని తెలియనట్టు నటించే వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉండదు. But the people who say that they know God but not behave like that, they will not have వాళ్ళే any clarity. అప్పగిచ్చేస్తారు కాబట్టి. Because these are the ones who will hand పాపం over. ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తది? What will the people of this world know? నువ్వు చెప్పిన బట్టే జరుగుద్ది.
Whatever you say only they will say. ఆ రోమేలకి ఏం తెలుసు? What do the Romans knew? నువ్వు అప్పగించడం వలన ఆ బట్టలు తీసేసి నలుగురు 4 ముక్కల కింద తీసేసి వాళ్ళు చీట్ల కింద వేసుకొని లాక్కుని తీసుకున్నారు. దానికి కారణం ఎవరు? నువ్వు కాదా? Because the own people of Jesus Christ delivered them to the authorities. And what did the Romans knew? Because you said only they did casting out the lots of అంటే the ఈ garments of తలంపు ఈ Jesus. లోకం నుండి రాలేదు, నీలో నుండి వచ్చిందని వాక్యం క్లియర్ గా చెప్తుంది. Because these thoughts are not sourced out from the human beings. It has started from you people handing over to the Romans. ఫస్ట్ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి. Remember this. మీ firstly. అపరాధము పాపము మిమ్మల్ని పట్టుకొనును అనంటే నువ్వు ఏ విధంగా ఉంటున్నావో అదే నిన్ను పట్టుకుంటుంది. నువ్వు ఈ క్రీస్తుని అప్పగించావు కాబట్టి అక్కడ వాక్యం ఏమంటుంది? నన్ను అప్పగించిన వానికి మరి ఎక్కువ అధిక పాపం కలదు అని అంటుంది. అంటే నువ్వు క్రీస్తుని ఏ విధంగా అప్పగిస్తున్నావో ఈ లోకంలో అన్య జనాంగానికి దేవుని నామానికి ఏ విధంగా దూషణ తీసుకొస్తున్నావో దానిని బట్టే నీకు దొరుకుతుంది. Your own sins and transgressions will find you out. That means what? Since you handed over Jesus Christ, you are the one who has betrayed. The same thing will come upon you. Whatever you have done will be coming upon you. అంతే. యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువ మరణం చెందారో అది చెప్పడమే కాదు, అది ఏంటి అన్న అర్థం నీకు తెలియకపోతే నువ్వు బ్రతుకునడానికి నీకు ఆ జీవం ఏంటన్నది నువ్వు గ్రహించలేవు. If you just say Jesus Christ died on the cross for your sins is not sufficient, but you should know the purpose, you should know the reasons, then it's no point in you John living also. 18:35 మరలా తీసి చదవండి. John chapter 18 verse 35, యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయము 35వ వచనం. అందుకు పిలాతు, నేను యూదుననా ఏమి? నీ స్వజనమును నీ ప్రధాన యాజకులను నిన్ను నాకు అప్పగించిరు కదా, నీవేమి చేసితివని అడుగగా. అంతే. అంటే నిన్ను నాకు అప్పగించారు, నేనేమి నిన్ను పట్టుకోలేదు, నేనేమి నీ మీద నిందలు వేయలేదు, నిన్ను నాకు అప్పగించిన వారి యొక్క తలంపు వాళ్ళది, నాది కాదు అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఎవరి తలంపులు నీ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి? Now, whose thoughts are entering into your house? Because that's what Pilate tell. Am I a Jew? Your own nation and chief priests have delivered you to me. ఏ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా నీ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది? What thoughts have entered? What counsels have entered into your ఎవరి house? దగ్గర నుండి సలహాలు తీసుకోవడం వల్ల నీ ఇంట్లోనికి ఆ సాతాను ఎంటర్ అవుతున్నాడు? And who has given you the thoughts, and how did Satan enter ఏ through the thoughts? తలంపులతో నీ లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నాడు? With what thoughts has Satan entered your life? అంతే. నీ ఆలోచన బట్టే సమస్తము జరుగుతాయి. అంతే. నాకు దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడి కోసం నేను నువ్వేమి చేయకు, ముందు నీ తలంపులు నువ్వు మార్చుకున్నావంటే నువ్వు దేవుడి పని చేసినట్టే. If you change your way of thinking, that itself is doing God's work. కదా. John 19 verse 6 and 7 చూడండి. John chapter 19 verses 6 and 7, యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 6-7 వచనములు. ప్రధాన యాజకులను బంట్రౌతులను ఆయనను చూచి సిలువ వేయము అని కేకలు వేయగా, పిలాతు, ఆయన యందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు గనుక మీరే ఆయనను తీసుకొని పోయి సిలువ వేయడని వారితో చెప్పెను. ఓకే, నెక్స్ట్. అందుకు యూదులు, మాకొక నియమము కలదు. అంతే. మాకొక నియమము కలదు. తాను దేవుని కుమారుడని అతను చెప్పుకొనెను గనుక ఆ నియమము చొప్పున ఇతరులు చావవలెనని అతనితో చెప్పిరి. అవునా? అంటే నీకు నచ్చినప్పుడు వాక్యం తీసేస్తావు. అబద్ధం చెప్పొద్దు, మోసం చెయ్యొద్దు అన్న వాక్యం అయితే తీసుకోవు, కానీ ఇదిగో వాక్యం ఇలా చెప్తుంది కదా, లేఖనం ఇలా చెప్తుంది కదా అని ఎదుటి వాళ్ళకి బోధించడానికి దేవుడు వాక్యం ఉపయోగించుకుంటున్నావు అనమాట. You use the word so that to defend yourself and to attack others, but when the word of God says don't tell lies, don't gossip, don't get angry, you don't want to take up those verses. దేవుడు వాక్యం అన్నది రెండంచుల కలిగిన ఖడ్గం అండి. The word of God is sharp, is like a two-edged sword. నీ టాలెంట్ చూపించుకోవడానికి కాదు, not to show your talent, దంచి ప్రసంగాలు అవసరం లేదు, not to give you a thumping sermon, దంచి ప్రసంగాలు అవసరం లేదు, not required for a beautiful speech. పరిశుద్ధాత్మ ఏమన్నారు? నీలో ఉన్న ప్రతి తప్పుని ఒప్పింప చేయను అని చెప్తున్నారు. Because the Spirit of the Lord tells that He will bring into remembrance all your వాక్యం ఏం sins. చెప్పాను మీకు? What did I tell yesterday? నీ కుడి పక్కన ఉన్న ఆ దొంగ ఏమన్నాడు? నేను చేసిన పనికి నాకు ఈ శిక్ష కరెక్టే, యేసు నువ్వు ఏ తప్పు చేయలేదు, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో. What did the thief on the cross say? Yes, I have got this punishment for what I've done, but he is innocent. That's what he confessed. And then he said, remember me in paradise. అతనేమి మతంలో కలవలేదు, Now the thief did not join in బాప్టిజం religion, తీసుకోలేదు, nor did he take baptism. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకోలేదు, He did not have the anointing of the Holy ఏమీ Spirit. పొందుకోలేదు. He did not have anything. పరలోకానికి ఎలా వెళ్ళాడు మరి? But how did he go to మరి heaven? బాప్టిజం తీసుకుంటే పరలోకానికి వెళ్తారన్నప్పుడు మరి ఇతను ఏ బాప్టిజం తీసుకోలేదు కదా. He did not take any baptism, but how did he go to paradise? దానికి ఒక కథ రాసేసుకున్నారు. Immediately they wrote a script, అప్పుడు వర్షం వచ్చిందంట. and they said it was raining at that time. జీవ గ్రంథము ఉంది, అందులో ఒకటి కలపొద్దు ఒకటి తీయొద్దని వాక్యం చెప్పింది.
There is a book of life. It says, do not add or delete. నేను చెప్పే మాటల్లో ఒకటి కలపొద్దు తీయొద్దు, నేను ఇచ్చు ఆజ్ఞలలో ఒకటి కలపొద్దు తీయొద్దు అని అంటే వర్షం వచ్చిందేమో, వరదలు వచ్చాయేమో, అందరూ కొట్టుకుపోవడం వల్ల బాప్తిస్మం అయిపోయిందేమో, ఇటువంటి స్టోరీస్ అన్నది రాసుకోవద్దనే జీవన గ్రంథం అన్నది నీ ముందుకు తీసుకొచ్చి The పెట్టారు. book of life is brought to you so that you don't add or delete anything from the scriptures. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, I've told you this earlier. వ్యభిచారం చేసే స్త్రీ మీద రాయేసి కొడతానికి రెడీ అయిపోయారు. People are ready to throw stones at that adulterous woman. నువ్వు ఏ పాపం చేయకపోతే వెళ్ళేసి కొట్టు, And immediately the Lord said, if there is no sin in you, throw the first వాళ్ళు stone. ఆగిపోయారు అక్కడ. And they stopped immediately. ఎందుకు ఆగిపోయారు? Why? క్రీస్తు అన్న వాక్యం అక్కడ ఉంది కాబట్టి. Because the word of God is there. వాక్యం నీ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా ఉండాలి కానీ నేను ఉపవాసం చేశానా, నేను ప్రార్థన చేశానా, నేను చైన్ ప్రేయర్ చేశానా, ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ చేశానా, దీని చుట్టూనే తిరుగుతూ రాళ్ళేసి కొట్టేస్తూ ఉంటారు మనుషుల మీద. But they don't have the word of God, but they're very good in throwing stones at others or finding fault at others. తీర్పులు తీర్చేస్తారు, And they're very quick in passing చెప్పిన judgment. వినిన దానిని బట్టి విమర్శ చేస్తారు, And whatever they hear, they see, కంటి they want to చూపుతో pass the తీర్పు judgment. తీర్చేస్తారు, By what they see, they pass the చెప్పుడు judgment. మాటలు నమ్మేస్తారు. They believe in gossip. అన్ని దేవుడికి ఏది ఇష్టం ఉండదో అన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి స్తోత్రం 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 దేవుడు ఉన్నారని చెప్తారు, బైబిల్ తీసుకువెళ్ళి పిల్లో కింద పెట్టుకుంటారు. Whatever God does not like, these people are very good in doing it. Then they keep on telling Stotram, hallelujah, and అంటే keep the Bible under the pillow and sleep. వాక్యము నీ లోపల వద్దు, నీ పిల్లో కింద కావాలన్నమాట. That అయితే means you don't want the word of God to go inside. You need it as a pillow. పిల్లోతోనే బతుకప్పుడు Then live with the pillow. అప్పుడు దేవుడు అవసరం లేదు కదా. You don't require God then. దయచేసి క్రీస్తు యొక్క సిలువ వ్యర్థం చెయ్యొద్దు, అది ఒక్కటే బ్రతికించేది. ఎందుకంటే ఆ దినములలో అన్న పానముల వలన వచ్చు క్షామము కాదు, కానీ దేవుడి మాట వినకపోవటం వలన వచ్చు క్షామము అన్నది అది ఎంత భయంకరమో సెన్స్ చేస్తే తెలుస్తుంది. Do not nullify the crucifixion which was done for you and all, because in Amos it is very clearly written, it's a famine is not about the lack of water or bread, but not getting the word of God. దేవుడి నామానికి దూషణ తీసుకురావద్దు. సమయం లేదు, ఎక్కడ పండుగలు చేసుకుంటారు, సమయం లేనప్పుడు ఏ పండుగ చేస్తారు? Don't blaspheme the name of God when there is no time. చేసిన What తప్పే festivals are we- మరలా చేస్తూ సిలువ వేస్తూ ఉంటూ నువ్వు ఏం చేస్తావు? నువ్వు అక్కడ మళ్ళీ గుడ్ ఫ్రైడే చేసుకుంటావు. You're repeating the same mistakes in your life again and again, and then you want to celebrate. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? నువ్వు సిలువ వేసావని చేసుకుంటున్నావా? Are you celebrating just because you are the one who crucified? ఫస్ట్ నువ్వు దేవుని సిలువ వేయకుండా కాపాడపడటానికి చూసుకో. First thing is you see to that you are not the reason to crucify Jesus Christ and ముందుకు not handing over. కావాల్సింది ఇది. ప్రతి వాక్యము నీకు తెలుసు, అన్ని నీకు తెలుసు, కానీ ఏం చేస్తున్నావు? నువ్వు పండగలకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నావు, కానీ నువ్వు దేవుడికి సిలువ వేస్తున్నావా? మరలా నువ్వు ఆలోచనలతో నీ ప్రవర్తనతో దేవునికి ముళ్ళ కిరీటం పెడుతున్నావా అన్నది రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. You're focusing on only celebrating the festivals, but not realizing that you are the one who putting the crown of thorns on his head. నాకైతే బాధ ఉందండి, Yes, I am grieved. నాకైతే బాధ ఉంది I am grieved today. అంతే. ఎందుకంటే ఈ లోకంలోకి దేవుడు తీసుకొచ్చి నేనున్నాను, నువ్వు నా దేవుడు గొప్పవాడని చెప్పుకోవాలంటే నీ ఫస్ట్ నీ జీవితం చూపించు, అక్కడ నీ మతం చూపించుకో దయచేసి. If you want to say that our God is great, just show your life to the people, not introduce religion to the people. నిన్ను చూసి అనాలి, They should look at you and నిన్ను say, చూసి మీరేంటి ఇట్లా ఉన్నారు, మీరేంటి ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు, they should look at you and say, ఎలాగ మీరు ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అని ఉండాలి. they should look at you and say, how are you handling so many things and how come there is so much of joy? చెప్పాను కదా, మీకు బుక్ ముందు పెట్టేసి ఎగ్జామ్ రాయమన్నా కూడా ఫెయిల్ అవుతారు. That means even if I give you the book, you will still fail in writing an exam. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతారు? Why do they fail? సెన్స్ చెయ్యాలండి. You need to sense. ఓకే, సెన్స్ చెయ్యాలి. అంటే దెబ్బ తగిలిన వానికి ఆ నొప్పి తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇంకొకరి దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఈ దెబ్బ తగిలిన వాడికి ఆ సెన్స్ తెలుసు, కాబట్టి వాడికి వచ్చి వాళ్ళు ఓదార్చి, నాన్న వద్దు చాలా నొప్పి వస్తుంది, నేను సెన్స్ చేయగలుగుతున్నాను అంటారు కదా. అదే జీవ గ్రంథం అంటే, అదే క్రీస్తు యొక్క జీవితం అంటే. Now you need to empathize with others, because only when you are hurt, only you can sense what problem the other person is going through. That is the word of God, because Jesus Christ underwent everything and he's telling us not to do in the wrong way. వాక్యం తెలిసిన వాళ్ళే క్రీస్తుని పట్టించేశారు. The one who knew Jesus Christ, the word, ఈ are the ones రోజు who handed over. వాక్యం తెలిసి కూడా నీ బుద్ధి మారలేదు అంటే, నీ బుద్ధి మారలేదు, నీ జీవితంలో మార్పు రాలేదు అంటే దానికి కారణం నువ్వు కూడా దేవుని పట్టించేస్తున్నావు. నువ్వు If you are not transforming yourself according to the word of God, not changing, means you are also the person who's handed over Jesus to be a wrong people, అది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వట్లా. and they're not realizing. నా దేవుడు ఉన్నాడు అని అనుకుంటావు, But you say, oh, God is there with you. కానీ దేవుడేమో నువ్వెవరో నాకు తెలియదు అని అంటారు. ఏం చేస్తావు మరి నువ్వు? God is looking at you and say, I do not know who you are. కానీ ఈ ఇద్దరు ఈ మాటలు ఒకసారి మళ్ళీ క్రూజువోతో 6 and 7. John 19 verses 6 and 7.
యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 6-7 వచనములు. ప్రధాన యాజకులను బంట్రౌతులను ఆయనను చూచి, అందరూ చదవండి అమ్మా. అందరూ తీసి చదవడం నాకు కావాలి. ఇది మీకు నాకు వచనం ఎక్కడుందో కాదు, ఇది చదవడం మీకు గుర్తుంటే చాలు, అదే మిమ్మల్ని కాపాడేది. I want every one of you to read. Somebody, then you'll understand what is the context. సిలువ వేయము అని కేకలు వేయగా పిలాతు, ఆయన యందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు గనుక మీరే ఆయనను తీసుకొని పోయి సిలువ వేయడని వారితో చెప్పెను. అంతే. దేవుడు తెలియని వ్యక్తి. నిన్నేం చెప్పాను? రాక్షసత్వము, మానవత్వము, దైవత్వము. Yesterday I told you about the demonic nature, the human nature and godly nature. రాక్షసత్వంలో ఎవరున్నారు? Who is there in the demonic nature? దేవుడు తెలిసిన వ్యక్తులు ఉన్నారు. That is the people who claim that they have God are there. వాళ్ళకి ఎంత మేలు చేసినా కీడు చేయడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడతారు. No matter how good you do to them, they want to do only evil. తర్వాత మానవత్వము. And then the second thing is the human nature. మానవత్వంలో ఎవరున్నారు? పిలాతు ఉన్నాడు. And who is there? People like Pilate are there. ఆయనలో నాకు ఏ దోషము కనిపించలేదే అన్నాడు. He says, I don't see anything wrong in Jesus. కదా. దైవత్వంలో ఏమంటుంది? But what about the godly nature? వీరేమి చేయుచున్నారు వీరు ఎరుగరు. It looks and says, Father, forgive them. వారిని క్షమించాలన్న మనస్తత్వం ఉంటుంది. They have an ability to forgive. నేటి దినములో ఎవరికీ లేదది. But nowadays, no one is have the నా ability to ఈగో forgive. హర్ట్ అయింది అంతే. All they say is, my ego is hurt. నా దేవుడు నాకున్నారు. They say, I have my God. నా దేవుడు నాకున్నాడు. They say, I have my God. నా ఈగో నా హర్ట్ అయింది. My ego is hurt. కాబట్టి చీము నెత్తురున్న వాళ్ళు ఎవరు అక్కడికి వెళ్ళరు అని మాట్లాడుకుంటారు. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? దానికి అర్థం ఏంటి? బుద్ధున్నోడు ఎవడు అక్కడికి వెళ్ళరా అని అర్థం అక్కడ. That means those who have wisdom will not go to that place. కానీ క్రీస్తు ఏమంటారు? But what did Christ say? నువ్వు వెళ్ళు, నేను నీకు తోడుగా ఉంటానని అంటారు. Christ says, go, I am there with you. అంటే ఈగో లేని వాళ్ళు వాక్యం పట్టుకుని వెళ్ళగలుగుతారు. ఈగో ఉన్న వాళ్ళు నేను ఇప్పుడు పలికిన మాటలు పట్టుకుని కూర్చుంటారు. Those who don't have ego will carry the word of God and move forward. But those who have ego are the ones who will speak like this. వెంటనే వాక్యం పట్టుకుని వచ్చేసారు కదా వాళ్ళు. They were immediately quick in quoting scriptures. ఏ వాక్యం పెట్టారు అక్కడ? What did they say? మాకొక నియమము కలదు. They said, we have a law. మరి అన్యాయంగా అప్పగించేటప్పుడు నీకు నియమం కనిపించలా? But when you were handing over to the authorities, what about that law then? నీ చెడు ఆలోచనతో ఒకళ్ళని అప్పగించుతున్నావు, ఆ వాక్యంలో నీకు కనిపించలా? With your own thoughts you were handing over. You do not understand the law then? కదా. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞల్లో ఏముంది? నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమించాలన్నావు, అక్కడ దేవుణ్ణి ప్రేమించట్లేదు, నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయావు అక్కడ. You say you are loving, you're supposed to love God, but there you fail ఇరుగు miserably. పొరుగు అని ప్రేమించాలన్నారు, అది కూడా నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయావు. You're supposed to love your neighbors, there also you fail. వ్యర్థంగా యెహోవా నామమును ఉచ్చరించకూడదని అక్కడ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయావు Do నువ్వు. not take the name of the Lord God in vain. Even అబద్ధ there you fail. సాక్ష్యం పలకూడదు, అబద్ధ సాక్షుల్ని ఏర్పరచకూడదు అన్నావు, అక్కడ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయావు నువ్వు. Do not bear false witness, or do not be the reason to go and be a false witness. There also you కోపం fail. ఉండకూడదు, అబద్ధం చెప్పకూడదు అన్నారు, అక్కడ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయావు నువ్వు. Don't have anger, don't tell lies. Even there you failed. ఇవన్నీ పెట్టుకుని నువ్వు క్రీస్తుని పట్టించడానికి అక్కడికి వస్తున్నావు నువ్వు. And having all this, you want to hand it over Jesus to the authorities. ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు? మాకు ఒక నియమము కలదు, And saying we have a law. తాను దేవుని కుమారుడనని ఇతడు చెప్పుకొనెను కనుక ఆ నియమము చెప్పునే ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెప్పిరి. And according to our law, he ought to die because he made himself the son of God. మరి యెషయా ప్రవక్త ద్వారా మనుష్య కుమారుడు రాబోతున్నారు, కన్య గర్భంలో పుట్టి రాబోతున్నారు, నీకు విడుదల కలగజేస్తారన్నారు. మరి ఆ వాక్యం చదివావు కదా మరి అక్కడ? But you did not read the scriptures which was spoken by prophet Isaiah, telling that a virgin will give birth to a person and he will be the savior and redeemer of the world. కానీ దీనికి ఎవరు భయపడాలి? To who should have that fear? ఎవరు భయపడాలి? Who should అయ్యో fear? దేవుడి నామానికి దోషం తెచ్చేటటువంటి పాపం చేస్తున్నానని భయపడాలి. కానీ ఎవరు భయపడ్డారు? చూపించిన 8th verse చూడండి. But people should have the fear of God, that I am the reason to blaspheme the name of God. But let's see who was actually afraid. Verse 8. 8వ వచనం. పిలాతు ఆ మాట విని మరి ఎక్కువగా భయపడి, అంతే చాలండి, ఇతనికి దేవుని యొక్క భయము, దైవ భయం ఉంది అక్కడ. But Pilate had the fear of God. దేవుడు తెలిసిన వ్యక్తులేమో వాక్యం ముందు పెట్టేసి క్రీస్తుని అప్పగించేశారు. The people who claim to have knowing the word of God are the ones who handed over. దేవుడు తెలియని వ్యక్తి బాగుగా విమర్శించి అక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఇతనిలో నాకు ఏ దోషము కనిపించలేదని చెప్తున్నాడు. But the person who's just an ordinary person did not know about the word of God says, I don't see any fault in Jesus. దేవుడు తెలిసిన వ్యక్తి, గొప్ప కార్యాలు చూసిన వ్యక్తులు వచ్చి సిలువ వేయుడి సిలువ వేయుడి అని అంటున్నారు. The people who claim that they know God and are seeing so miracles in the life are the ones who said, crucify Jesus. మాకు బరబ్బా కావాలి అని కోరుకున్నారు. And they said, we want Barabbas. ఈ నేటి దినములో నువ్వు వాక్యం చదువుతూ
వాక్యం నుండి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నీ ప్రవర్తన ఒక్కసారి చూసుకున్నావంటే వీళ్ళు ఉన్నారా క్రీస్తు ఉన్నారా అన్నది నీకు అర్థమైపోతుంది. Now, after hearing the word of God, when you go out, you will clearly know whether Christ is there in your life or these kind of attitude, kind of things are there. అపరాధములో ఉన్న వారి యొక్క స్వభావ లక్షణము ఏంటంటే నీతిమంతుల్ని సిలువ వేయడము, నీతిమంతుల్ని పట్టించడము, నీతిమంతుల మీద నిందలు వేయడమే అపరాధంలో ఉన్న మనుషులకి. పాపాలేం పోలేదు, క్రీస్తు వచ్చి తీసేశారు, అది నిజమే, కానీ నీ పాపాలు పోయాయని మాత్రం నేను చెప్పట్లేదు. The people who are transgressors are the ones who will hand over the righteous people to the authorities. They are the ones who will murder, they are the ones who will gossip and say wrong things and all. Yes, transgressions Jesus has taken away, sin has taken away, not yours, they are retained. 11వ వచనం verse 11. అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయ్యబడి ఉంటేనే తప్ప నా మీద నీకు ఏ అధికారము ఉండదు, అందుచేత నన్ను నీకు అప్పగించిన వానికి ఎక్కువ పాపం కలదని. అయిపోయింది, ఇంకా పాపం నుండి ఎవరు బయటకు వచ్చారు? Therefore the one who delivered me to you has greater sin. So who has come? Have they come out of the sin? దేవుని తెలుసుకున్నప్పుడు కోపం ఉంది. When you knew God, you had anger. తెలుసుకున్నాక కూడా కోపం ఉంది. When you didn't know God, you had anger. When you know God, also you had anger. తీసుకున్నాక కూడా కోపం ఉంది. Even when you took baptism, you still have anger. ఆత్మను పొందుకున్నాక కూడా కోపం ఉంది. Even after speaking in tongues, you are having anger. 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు 40 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాలు 50 ఇయర్స్ అయినా కూడా కోపం మాత్రం ఉంది. Even when you are 50 years of age, you still have that anger in you. అంటే నీ పాపం నీలోనే ఉంది. That means your sin is there inside అంటే you. నీ ఓల్డ్ నేచర్ నీతోనే ఉంది. That means your old nature is still there inside మరి you. పాపం లేదని ఎలా చెప్పగలుగుతావు నువ్వు? Therefore, how can you say there is no sin in ఎలా you? చెప్పగలుగుతావు? How can you say that? కోపపడుడి కానీ పాపం చేయకూడదు అన్నారు, కానీ కోపం వచ్చిన తర్వాత పాపం చేయకుండా నాలుక తిన్నంగా ఉంచగలుగుతున్నారా ఎవరైనా? It says be angry but do not sin. But when you get angry, what about your words that come out of ఏదైనా your mouth? ఉంటే కోపం వస్తే నువ్వు పాడైపోతావరా అంటారు, లేకపోతే నా కర్మ నేను అనుభవిస్తాను, రెండిట్లో ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటది. అంటే మొత్తానికి పాపం మాటలు మాత్రం బయటకు వస్తాయి. నీకు నువ్వు వెళ్ళి తీసుకొని నీ గొయ్యి తీసుకుని నువ్వే పడిపోయి ఎందుకు ప్రభు నన్ను పాడేసావని అంటారు. You go fall in the own pit and then say, God, why did you push me here? కాబట్టి ఇక్కడ నన్ను అప్పగించిన వారికి ఎక్కువ పాపం కలదు అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean when it says, therefore the one who delivered me to him to you has a greater sin? దేవుడి రాజ్యంలో ఉన్నావంటే నువ్వు ఆర్గ్యుమెంట్స్కి వెళ్ళవు. If you are there in the kingdom of God, you will not go into arguments. డిబేట్స్కి వెళ్ళవు. You will not go to any open debates. నువ్వు ఎవ్వరిని బాగు చేయలేవు. Because you cannot change any person. నువ్వు హృదయపూర్వకంగా నువ్వు ఉంటే తప్ప ఎవ్వరు నిన్ను మార్చలేరు. But when you are right in the heart, then no one can change you. డిసిషన్ నీలో ఉండాలి. ఎవరో చెప్తే మార్పు రాదు. డిసిషన్ నీలో ఉంటే మార్పు వస్తుంది. అప్పుడు నీ పిల్లల్లో గొప్ప కార్యాలు నువ్వు చూడగలుగుతావు. Decision should be inside you. You should have the desire. Then you will see a transformation in your కోసం కన్నీటి ప్రార్థన ఎందుకు చేస్తున్నావు అమ్మా? చేయక. You will say, I cry for my children. Why do you cry when your life is not changed? ఎందుకు చేస్తున్నావు? Why are you doing that? ఎందుకు చేస్తున్నావు? కన్నీరు ప్రార్థన గురించి కూడా బైబిల్ ఉంది. ఎవరి కోసం చేస్తున్నావు కన్నీరు ప్రార్థన అని? Because the word of God says that to the people who cry and pray, why are you ఎవరు doing నా that? వాక్యము విని దాని చిత్తపు ప్రకారము జీవిస్తారో వారే ధన్యులని వాక్యం చెప్పేశాక కూడా నువ్వు ఎంత కన్నీరు ప్రార్థన చేసినా వాక్యానుసారమైన జీవితం నీలో లేనప్పుడు నీ ప్రార్థన ఉపయోగపడదు. Therefore, a blessed person is one who hears the word of God and applies it in his life and lives accordingly. This man is more blessed, not just because of your mere crying. అంతే. దేవుణ్ణి అప్పగిస్తున్నావేమో చూసుకో. నిన్ను బట్టి అన్య దేవుడి నామము దూషించబడుతుందేమో, నీ ప్రవర్తనని బట్టి దేవుడి నామానికి దూషణ వస్తుందేమో. నువ్వు ఒక అబద్ధం చెప్తున్నావంటే దేవుడి నామానికి దూషణ వచ్చేసినట్టే. అబద్ధ సాక్ష్యంలో ఉన్నావంటే దేవుడి నామానికి దూషణ వచ్చేసినట్టు. అంటే నువ్వు దేవుణ్ణి అప్పగించేస్తున్నావు, ఇంకొకరు నీ మీద నిందలు వేస్తున్నారు కాబట్టి. If you are telling lies, if you are known for slandering and gossiping and doing wrong things, you are the one who's handed over Jesus Christ. You are the one who's blasphemed God. You are the one who's doing all sorts of wrong things. నీలో ఏ తప్పు లేకుండా నీకు నింద వచ్చిందంటే అది దేవునికి హితమై ఉంటది. And if there is no fault of yours and still people blame you and accuse you and you take it patiently, it's commendable in the sight of God. చేసి నువ్వు దొరికావు అని అంటే దానికి అర్థం, If you do a sin and if you are caught, you know what it means? క్రీస్తుని అప్పగించేసావు కాబట్టి ఆ పాపం నీ మీదకుంది. You have handed over Christ, therefore that sin is there in you. పేతురు యూదులను చూసి కూర్చున్న వాడు లెగిసి వెళ్ళినందుకే అపరాధంలోకి వెళ్ళావు అని అంటే మిగతా వాళ్ళ యొక్క లెక్క ఒకసారి ఆలోచించండి. What about the account of others when Peter just simply got up and moved away when he saw the Jews coming in the form of a hypocrisy? Consider your sins. Acts 3:13. Acts chapter 3 verse 13. అపోస్తల కార్యము 3వ అధ్యాయం తీసి చదవండి, అందరూ తీసి చదవండి. 13వ వచనం. Acts chapter 3 verse 13.
అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు అని వారి దేవుడు అనగా మన పితరుల దేవుడు మన సేవకుడైన యేసును మహిమపరిచి ఉన్నాడు. మీరు ఆయనను అప్పగించితిరి. నెక్స్ట్. పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశ్చయించినప్పుడు మీరు అతని ఎదుట ఆయనను నిరాకరించితిరి. మీరు పరిశుద్ధులను నీతిమంతులైన వారిని నిరాకరించి నరహంతకుడైన మనుషుని మీకు అనుగ్రహింపమని అడిగితిరి. మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను మృతులలో నుండి లేపెను, అందుకు మేము సాక్షులము. అయిపోయింది. పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన అని సెపరేట్ చేస్తున్నారు. People క్రొత్త separate the Old నిబంధన ఉన్నప్పుడు Testament. పాత నిబంధనే ఉంది, క్రొత్త నిబంధన ఏమీ లేదు అప్పుడు కొత్తగా. But when the New Testament was formed, it was all the quotations from the Old Testament. ఇది మంచిగా ఉంది, చెడేమీ లేదు కదా. Only good things are there, nothing మరి bad. నేటి దినమున జీవ గ్రంథం గురించి కూడా ఎందుకు తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారు Now, why is that people are speaking bad about the book of life? కదా? తప్పుగా మాట్లాడడానికి కారణం జీవ గ్రంథంలో ఉన్న వాక్యం కాదు, మనుషుల యొక్క ప్రవర్తన చూసి మాట్లాడుతున్నారు It's అక్కడ. not the words that is in the book of life that people are speaking bad, but the people who are handling the word of God. ముఖ్యంగా కావాల్సింది నువ్వెలా ఉన్నావు అన్నది చాలా ముఖ్యము. It's all important thing is how you are. That is important. అలాగే యాక్ట్స్ 18:14-16 Acts 18. జీవాధిపతిని చంపారు అని అంటే నువ్వు ఎవరిదో మాట వింటావు, అది నిజమని నువ్వు నమ్మేస్తున్నావు అని అంటే నువ్వు మనిషిని కాదు దేవుడి మీదనే నింద వేస్తున్నావు అక్కడ. You have killed the one who has given you life, and that means you are the reason who are doing it. అంతే, ఎవరొకలేదన్న మాట చెప్తారు, Someone comes and tells you something, నువ్వు నమ్మేస్తున్నావు and you're believing in those words. అంటే అక్కడ నీ దేవుడు లేడు, నువ్వు ఉన్నావు అక్కడ. Where God is not there, you are there. చదవండి. Acts chapter 18 verses 14-16. అపోస్తల కార్యం 18వ అధ్యాయము 14 నుండి 16 వచనములు. పౌలు నోరు తెరిచి మాట్లాడబోగా గలియోను, యూదులారా, ఇది ఒక అన్యాయము గాని చెడ్డ నేరము గాని అయిన ఎడల నేను మీ మాట సహనముగా వినుట న్యాయమే. అంతే. ఏమన్నాడు? ఇది ఒక అన్యాయము గాని ఇది అన్యాయము గాని చెడ్డ నేరము గాని చెడ్డ నేరము గాని అయిన ఎడల నేను మీ మాట సహనముగా వినుట న్యాయమే. న్యాయమే. నేను తప్పు చేశానంటే, నేను అన్యాయం చేస్తే, నేను చెడ్డ పనులు చేస్తే మీరు ఎన్ని మాటలన్నా నేను భరించడం న్యాయమే అని అంటున్నాడు. This is what Apostle Paul said. నెక్స్ట్ వర్స్. Verse 15. ఇది ఏదో ఒక ఉపదేశమును పేర్లను మీ ధర్మశాస్త్రమును గూర్చిన వాదమైతే మీరే దాన్ని చూచుకొనడి. ఇలాంటి సంగతులను గూర్చి విమర్శ చేయుటకు నాకు మనసు లేదని యూదులతో చెప్పి. వాక్యం తీసి చూడండి, నేను మాట్లాడింది కరెక్టా కాదా, నేను చేసేది కరెక్టా కాదా, వాక్యం ఉందా లేదనేది మీరు వాక్యం చూసి మాట్లాడండి అక్కడ. Open the scriptures and check whether I'm doing the right things or wrong. ఎంత చక్కగా చెప్పాడు చూడండి. Look at the way Paul spoke. ముందు వాక్యంలో ఉందా లేదా సరి చూసుకోండి. వాక్యంతో లేకుండా కంటి చూపుతో తీర్పు తీర్చేయడం కాదు, వినిన దానిని బట్టి విమర్శ చేయడం కాదు. Check from the word of God, but not pass the judgment by what you see or what you hear. అలాగే 13th వర్స్ చూడండి. 13వ వచనం. వీడు ధర్మశాస్త్రమునకు వ్యతిరేకంగా దేవుణ్ణి ఆరాధించుటకు జనులను ప్రేరేపించుచున్నాడని చెప్పిరి. అంతే. అంటే ఆ కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు కూడా పౌలుకు గాని క్రీస్తుకు గాని బయట మనుషుల వల్ల కాదు, క్రైస్తవుల వల్లనే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు. From that time of Jesus Christ or to Paul times and all, they did not have difficulties from the Gentiles. They had difficulties from the people who claimed to have known God. అందులో మీరు ఉండకూడదు. You should not be under that category. వద్దు. రాజ్యంలో ఉండాలంటే రాజ్యంలో ఉండేటటువంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి. రాజ్య సంబంధులు రాజ్యం వెలుపట ఉన్నారని వాక్యం చెప్తుంది. You are the children of God, be inside the kingdom of God. But the scripture says those who are supposed to be the children of God are outside the kingdom of God. అందుకనే మ్యానిపులేషన్ చేసే వాళ్ళు ఏంటి తెలుసా, ప్రతి దానికి నటిస్తారు వాళ్ళు. The manipulators are very good in enacting. అంటే అడవిలో ఉన్న సింహాన్ని నమ్ము, Believe in the lion that is in the forest. నీటిలో ఉన్న ముసలినైనా నమ్ము, Even believe the crocodile that is inside the ప్రతి water. దానికి నటిస్తారు చూసారా, వాళ్ళని దయచేసి నమ్మకండి. But never believe those people who are very good actors, ఎందుకంటే పైకి భక్తి గల వారిగా నటిస్తూ ఉంటారు, దయచేసి నమ్మకండి. because they pretend as if they are holy externally. అదే వాక్యం చెప్తుంది చూడండి. జకర్యా 13:6 తీయండి ఇప్పుడు. జకర్యా 13:6. జకర్యా 13వ అధ్యాయము 6వ వచనము. నీ చేతులకు గాయము లేమని వారు అడుగగా వాడు, ఇవి నన్ను ప్రేమించిన వారి ఇంట నేను ఉండగా నాకు కలిగిన గాయములని చెప్పెను. ఎవరు చెప్పారు ఆ మాట? యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిలువ మరణాన్ని ఆ ప్రవక్త అందుకునే అపోస్తల పౌలు చెప్పాడు.
ప్రవక్తల గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నవి నీ మీదకి రాకుండా జాగ్రత్త పడు అని. That's the reason Apostle Paul said, see to that what is written in the prophets will not come upon you. ఎవ్వరు దాని గురించి మాట్లాడరు. But people don't talk about that. దేవుడు ప్రేమయే ఉన్నారు, దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు, దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తారు, దేవుడు నిన్ను కోరుకున్నారు, దేవుడు నిన్ను వాడుకోవాలనుకున్నారు, దీనికే సరిపోతుంది. They're giving importance not to that particular part of the scriptures, but say God wants to use you, God will bless you, God is showing mercy అందుకే upon you. ఏమంటాడు, దొంగతనం చేసే దొంగ కూడా ఓహో దేవుడు పనికి నన్ను ఇలా వాడుకున్నారా అని అనుకుంటారు. అప్పుడు That's the reason even the thief thinks, oh, God is using me to become a thief. And మరి you ఇక్కడ do నుంచి things. చెప్తాం కదా దేవుడు నిన్ను వాడుకోవాలనుకుంటున్నారు బ్రదర్ అని చెప్పి. Then if that's the case, it is what is spoken that God wants to మరి use you. అలాగే నమ్ముతారు. మరి That's how they will believe. వ్యభిచారం చేసేవాడు కూడా నేనేం చేస్తాను దేవుడు వాక్యం చెప్పి అక్కడ వ్యభిచారానికి వెళ్తున్నాను. And the person who is known for adultery will say, yes, I believe in the word of God, I am ఇది going to జరిగింది, adultery. నేను చెప్తున్నానండి, జోక్స్ కాదు ఇది. I'm talking about the things that has happened, not a జరిగిందే joke. నేను చెప్తున్నాను I'm మీకు. telling about the things that has occurred. ఇదే దేవుడు వీటి నుండే బయటికి రావాలన్నారు, కానీ ఎవరిని మార్చలేం. This is what God tells, come out of this wicked nature, but we దేవుడిని can't నువ్వు change it. నమ్మావు అంటే దేవుడిని నమ్మింది నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయమా లేక నీ జీవితంలో జరిగిన అద్భుత కార్యాన్ని బట్టి తీసుకున్నావా అంటే నిర్ణయం నీది కాదు, నీ జీవితంలో జరిగిన అద్భుత కార్యం కదా. Why did you believe in God? Was it just because of a Huh? miracle that took place in your life, or was it a stern decision that you took to క్యాన్సర్ వచ్చిందండి, యేసయ్య నాకు హీలింగ్ చేశారు, అందుకని నువ్వు యేసయ్య నమ్మేసావు. You say, I got cancer, I was healed, that's the reason I believe in Jesus మరి Christ. అనుకుంటే కనాను స్త్రీ వచ్చి ఎంత అరుచుకున్నా కూడా కుక్కలకి నేను రొట్టెలు వేయనని ఎందుకు అన్నారు? So what about the Canaanite woman when she was crying out loudly? Jesus said, I will not ఇలా throw అంటే the హీలింగ్ food చేసేవచ్చు to కదా. the dogs. He could have simply healed. మళ్ళీ ప్రేయర్లో చెప్తాం, వాళ్ళకి హీలింగ్ చేసావు, వీళ్ళకి హీలింగ్ చేసావు, నాకు హీలింగ్ చేయవా అని. And then in prayers we say, Lord, as you healed them, as you healed those people, heal me also. నిన్న మీకు వాక్యంలో చూపించలా? Did I not show you yesterday? నీకు స్వస్థత కూడా నేను ఇవ్వనని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God says, I will not even give you healing. ఎందుకు ఇవ్వాలి స్వస్థత? Why should you be healed? నువ్వు నా వాడివైతే నేను స్వస్థత ఇస్తాను, నువ్వెవరో నాకు తెలియదు. If you are my person, I will heal you, but I do not know who you అంతే. are. దేవుడి యొక్క లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంటదంటే నీ 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 విశ్వాసం మీద దేవుడి యొక్క మాట ఆధారపడి ఉంటుంది. Your faith and God's word, they are all depending upon how you are conducting in నీ your faith. విశ్వాసాన్ని బట్టి నువ్వు దేవునికి ఎంతవరకు నమ్మకంగా ఉన్నావో దాన్ని బట్టి దేవుడు ఇతను నాకు ఎరికైన వాడే అనైనా ఉండాలి, ఈడెవడో నాకు తెలియదన్న, ఈ రెండిట్లో ఎక్కడైనా నువ్వు ఉండాలి. So depending upon your faith and faithfulness, God should look at you and say, yes, I know this person, or God will look at you and says, I do not know who you are. ఇక్కడ ఎవరంటండి 6వ వచనము, నీ చేతులకు గాయములేమని వాడు అడుగగా వాడు, ఇవి నన్ను ప్రేమించిన వారి ఇంట నేనుండగా నాకు కలిగిన గాయములని చెప్పాను. And one will say to him, what are these wounds between your arms? Then he will answer, those which I was wounded in the house of my friends. నమ్మక ద్రోహం. It's all betrayal. ఇస్కరియోతు యోధ చేయలేదా? Did not Judas Iscariot ఇప్పుడు కూడా do? చాలా మంది చేస్తున్నారు కదా. Even now many people are doing. నేను దేవుడు చెప్పిందే వింటానంటావు, కానీ నీ చిత్తమే జరగాలని కోరుకోవట్లా, మరి అది నమ్మక ద్రోహం కదా. You're saying whatever God tells, I will do that, but you're doing things on your own. What Kada. about that? Is it not betrayal? ఎట్లా అంటే దేవుడి చిత్తమే అని స్టార్ట్ చేస్తారు, But they will say they do God's will only. పెళ్లిలో పెద్ద గొడవలు అయిపోతాయి. And then there will be fights in the అమ్మో దేవుడు marriages. ఉన్నాడు కాబట్టి ఆగిపోయింది అంటారు. మరి And that's దేవుడి it. చిత్తంతోనే పెళ్లి అయిందన్నావు, మరి దానికి ఏం చెప్తావు You ఆన్సర్? said because of God only this marriage is taking place, and then there will be fights, and then you will say because of God this marriage stopped. అంటే దేవుడు సిలువ మీద ఉన్నారు, ఆయన జీవించి లేరు, మధ్యలో ఉండరు. That means for you, Jesus is still there on the cross. He's not living, he's not traveling in the midst of you. నేను మీ మధ్యలో నిబంధన మందసము కింద మీ మధ్యలో నేను నివాసం చేస్తాను, పరలోకము నుండి మీ కొరకై నేను ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఉన్నాను అని చెప్పినప్పుడు దేవుణ్ణి భూమి మీద ఉన్నట్టు మనం చూడం, పరలోకంలో ఉన్నట్టు చూస్తావు. కానీ నువ్వు పరలోకానికి వెళ్తున్నట్టు అనుకుంటావు, కానీ నువ్వు భూమి కిందకి వెళ్తావనేది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వవు. And God says, I am there as a living covenant in the midst of you. But you don't realize, even when God is there in the midst of you, you will say, no, God cannot be here. God should be there in paradise. And you say you are going to paradise, but you're not realizing that you're still there in the earth. You're not traveled మరి anywhere. అది కూడా దేవుని యొక్క లేఖనమే Now, even that is the word of God. కదా. అంటే జకర్యా రక్తం నుండి హేబేలు రక్తం వరకు ఉన్న ప్రతిది కూడా మీ మీదకి వస్తుందని చెప్పిందంత కూడా లేఖనమే. నువ్వు క్రీస్తు యొక్క వాక్య ప్రకారం నువ్వు లేకపోతే ఆ రక్తం కిందకెళ్ళి నువ్వు కూర్చుంటావు, నువ్వు క్రీస్తు రక్తం కింద అయితే ఉండవు. And from the blood of Abel to the blood of Zechariah, it will be asked of this generation. So it is very clear. Is the blood of Jesus Christ working in you, or are you shedding innocent blood? Hebrew 10:26-27 అందరూ తీసి చదవండి. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 26-27 వచనం. Hebrews chapter 10 verses 26 and 27.
మనము సత్యమును గూర్చి అనుభవ జ్ఞానము పొందిన తరువాత బుద్ధిపూర్వకముగా పాపము చేసిన ఎడల పాపములకు బలి ఇకను ఉండదు గాని న్యాయపు తీర్పునకు భయముతో ఎదురు చూచుటయు విరోధులను దహింపబోవు తీక్షణమైన అగ్నియు ఇకను ఉండును. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తము కడిగేసింది కదా. మరి you say the blood of Jesus Christ has washed away your sin, then why did it say that if we sin willfully? వాక్యం ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? రాకూడదు కదా. Then why he says if you sin willfully there's no more longer a sacrifice of sins? రాకూడదు కదా. ఎందుకు వచ్చింది? Why did Hebrew 10:26 and 27 come? అంటే ఆ శిలువ మరణం యొక్క రక్తము పని చేయదు అని అర్థం. That means the blood of Jesus Christ which was shed on the cross for you will not be effective in your life. అందుకే ఇవి అన్ని తెలిసి ఉండాలి. ఈ వాక్యం తెలిసి ఉంటే ఆయన రక్తంతోనే బయటకు వచ్చేసానని చెప్పుకోవు. ఆయన రక్తంతో కడగబడి నిలబడి ఉండాలని కోరుకుంటావు నువ్వు. So you will just not say I am being totally saved from all my sins, but rather you will say I have to be washed and I will be alive in this. కదా. జకర్యా 13:6 లో ఉన్నది దేనికి? What is mentioned in నా Zechariah? ప్రజలే నా జనమే నన్ను అప్పగిస్తున్నారు. My own people have handed me over. వాళ్ళే నాకు మేకులు కొడుతున్నారు. These are the ones who are actually wounding me. వాళ్ళే నాకు గాయములు చేస్తున్నారు. These are the ones who are actually causing నాకు wounds. దేవుడు అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పి తప్పులు చేస్తున్నావంటే ఇస్కరియోతు యూదా ముద్దు పెట్టిన దాంతోనే సమానం. When you say you love God so much but still caught up in your sinning means it's like the kiss of Judas. కదా. మరి లేఖనము నెరవేరిపోయినప్పుడు లేఖనము ఆ కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు కూడా లేఖనము అందరి తరంలోనూ లేఖనం నెరవేరుస్తూనే ఉంటుంది. From time then అది till now, మంచైనా చెడైనా సరే. time till now there is a fulfillment of all the words that spoken from, whether it's good or bad. కదా. మరి అదే లేఖనం మీ మీద రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి కదా. మరి But should you not take that heed that this word that is mentioned should not come upon you? విధేయత కలిగిన లేఖనము నెరవేర్పులో ఉన్నావా? అవిధేయత కలిగిన లేఖనపు నెరవేర్పులో ఉన్నారా? So are you there in the words that is mentioned according to obedience or words that is mentioned according to disobedience? ఎందుకంటే జకర్యా 13:7 ఒకసారి చూడండి. జకర్యా 13:7, జకర్యా 13వ అధ్యాయం 7వ వచనం. ఖడ్గమా నా గొర్రెల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము. ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు. గొర్రెలు చెదిరిపోవునట్లు కాపరిని హతము చేయము. చిన్నవారి మీద నేను నా హస్తము ఉంచదును. ఇదే యెహోవా వాక్కు. ఇదే శిలువ మరణం జరిగింది. ఇదే మనుషుల చేతిలో పట్టడం జరిగింది. This is what handed over to the people. కదా. పడడానికి కారణం ఎవరు? And who is the reason? మీరు సంతోషంగా ఉండాలి, మీరు సమాధానంగా ఉండాలి. శాపం ఉండొద్దు, పాపం ఉండొద్దు, దోషం ఉండొద్దు, అపరాధం ఉండొద్దు, తరతరాల శాపం ఉండొద్దు. మీరు నీతిమంతులై దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించాలనే ఖడ్గము వచ్చి ఆయన మీద పట్టడం జరిగింది. The sword came and fell upon Jesus. Why? Because there should not be any sin, transgressions, iniquity or curse in you. You should not have any sickness. You should not have any burden. That's the reason he took all that. జకర్యా 12:8. జకర్యా 12వ అధ్యాయము 8వ వచనం. ఆ కాలమున యెహోవా యెరూషలేము నివాసులకు సంరక్షకుడుగా ఉండును. సంరక్షకుడు ఎవరు? క్రీస్తు. Who is the defender? Who is the savior? It is Jesus Christ. విడదీస్తారు. తండ్రిని విడదీస్తారు, కుమారుని విడదీస్తారు. They have separated God the Father, the Son and the Holy Spirit. అంతే. ఇక్కడ తండ్రి పేరు క్రీస్తే, కుమారుడి పేరు క్రీస్తే, పరిశుద్ధాత్మ పేరు కూడా క్రీస్తే. నా నామము ఆయనకి పెట్టబడి ఉన్నదని వాక్యం చెప్తుంది. The name of the Father, the name of the Son and the name of Christ, the name of Spirit is all Christ, because God Father said that my name is given to him. చదవండి. ఆ కాలమున వారిలో శక్తిహీనులు దావీదు వంటి వారు గాను, దావీదు సంతతి వారు దేవుని వంటి వారు గాను, జనుల దృష్టికి యెహోవా దూతల వంటి వారు గాను ఉందురు. అంటే దావీదు సంతతి వారు దేవుని వంటి వారుగా ఉంటారు. అంటే దేవుడు చేసే గొప్ప కార్యాలు వారి జీవితంలో చేసి వాళ్ళ మీద పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము వచ్చి దేవుడు వారి ద్వారా మీతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతారు. And God wants to do the great miracles to the help of the Holy Spirit, and through them God wants to speak to you. కదా. అక్కడ క్రీస్తు అంటారు, ఏమి నేను దేవుణ్ణని చెప్పానని చెప్పి మీరు నేను దైవ దూషణ చేస్తున్నానని మీరు అంటున్నారా? మీరు దైవముల వలె ఉంటారని నేను చెప్పలేదా అని వాక్యం చెప్తుంది. Here the Lord says you are telling that I am actually blaspheming the name of God, but the scripture in the Old Testament also said that you will be like gods. 9th verse. Verse 9. ఆ కాలమున యెరూషలేము మీదకు వచ్చు అన్యజనుల అందరినీ నేను నశింపజేయు పూనుకొనేదను. దావీదు సంతతి వారి మీదను యెరూషలేము నివాసుల మీదను కరుణ నొందించు ఆత్మను, విజ్ఞాపన చేయు ఆత్మను నేను కుమ్మరింపగా, కరుణ నొందించు ఆత్మను, విజ్ఞాపన చేయు ఆత్మను నేను కుమ్మరింపగా,
వారు తాము పొడిచిన నా మీద దృష్టి ఉంచి ఒకడు తన ఏక కుమారుని విషయమై దుఃఖించినట్లు తన జ్యేష్ఠ పుత్రుని విషయమై ఒకడు ప్రలాపించినట్లు అతని విషయమై దుఃఖించుచు ప్రలాపింతురు. అంతే. That means the spirit of grace and supplication, God said he will pour upon the house of David. కరుణ నొందించు ఆత్మ. What is the meaning of spirit of grace? అదే కృప అని అర్థం. That is exactly what is called as grace. కృపాకాలము అంటే కృప అంటే నువ్వు ఏ బూతులు మాట్లాడినా ఎన్ని తప్పులు చేసినా కృప వచ్చేసింది, గ్రేస్ కాపాడుతుంది. తప్పు. కృప అంటే అధిక పాపం చేయకుండా జాగ్రత్త పడు అని అర్థం. Grace does not mean that you keep on sinning and you say, Lord God, grace is there upon your life. Grace means see to that you sin no more. Psalms 22 verse 1 to 9. Psalms 22 verses 1 to 9. కీర్తనలు 22వ అధ్యాయము మొదటి 9 వచనములు. నా దేవా నా దేవా నీవు నన్ను ఎలా విడనాడితివి, నన్ను రక్షింపక నా ఆర్తధ్వని వినక నీవు ఎలా దూరముగా నున్నావు. నా దేవా పగలు నేను మొర్రపెట్టుకొంచున్నాను. ఇదిగో విజ్ఞాపన చేయు ఆత్మ, ఈ విజ్ఞాపన చేయు ఆత్మ నిన్ను బట్టి ఏ విధంగా మొరపెడుతుందో చూద్దాం మనం ఇక్కడ. Look at the spirit of supplication, how it is interceding on your behalf. అందరూ అంటారు కదా యేసుక్రీస్తు అనే ఉత్తరవాది మన మధ్యలో ఉన్నారు. అవును, నిజంగానే నీ మధ్యలో ఉన్నారు. ఆయన నిన్ను బట్టి, నీ ప్రవర్తనను బట్టి, నీలో ఉన్న దైవ వాక్యాన్ని బట్టి నీ వైపు నీ కొరకు విజ్ఞాపన చేయాలి. లేదనుకో ఏ విధంగా విజ్ఞాపన చేస్తారో ఇప్పుడు చూద్దాం. Yes, Jesus the advocate is there in the midst of us. When will he be there on our behalf as an advocate? Provided you are imbibe in yourself according to the word of God, not in your own thoughts. Let's see how we will do it. Verse 2. నా దేవా పగలు నేను మొర్రపెట్టుచున్నాను, రాత్రి వేళను నేను మౌనముగా ఉండటలేదు. అయినను నీవు నాకు ఉత్తరమియ్యకున్నావు. నీవు ఇశ్రాయేలు చేయు స్తోత్రముల మీద ఆసీనుడివై ఉన్నావు. మా పితరులు నీ యందు నమ్మిక ఉంచిరి, వారు నీ యందు నమ్మిక ఉంచగా నీవు వారిని రక్షించితివి. వారు నీకు మొర్రపెట్టి విడుదల నొందిరి, నీ యందు నమ్మిక ఉంచి సిగ్గుపడకపోయిరి. నేను నరుడును కాను, నేను పురుగును, నరుల చేత నిందింపబడిన వాడును, ప్రజల చేత తృణీకరింపబడిన వాడును. నన్ను చూచువారు అందరూ పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు నన్ను అపహసించుచున్నారు. యెహోవా మీద నీ భారము మోపుము, ఆయన వానిని విడిపించునేమో. వాడు ఆయనకు ఇష్టడు గదా, ఆయన వానిని తప్పించునేమో అందరూ. గర్భము నుండి నన్ను తీసిన వాడవు నీవే గదా. నేను నా తల్లి యొద్ద స్తన్యపానము చేయుచుండగా నీవే గదా నాకు నమ్మిక పుట్టించితివి. 16th verse ఇప్పుడు. Verse 16. కుక్కలు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి, దుర్మార్గులు గుంపు కూడి నన్ను ఆవరించి ఉన్నారు. వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచి ఉన్నారు. నా ఎముకల అన్నియు నేను లెక్కింపగలను. వారు నిందించుచు నన్ను తేరి చూచుచున్నారు. నా వస్త్రములు వారు పంచుకొనుచున్నారు. నా అంగీ కొరకు చీట్లు వేయుచున్నారు. యెహోవా దూరముగా నుండకము, నా బలమా త్వరపడి నాకు సహాయం చేయము. అంతవరకే. ఇప్పుడు ఈ కరుణ నొందించు ఆత్మ, విజ్ఞాపన చేయు ఆత్మ నీ గురించి ఏమని అక్కడ విజ్ఞాపన చేస్తుంది? Now the spirit of grace and the spirit of supplication, how is it interceding on your behalf? నీ పక్షమున విజ్ఞాపన చేస్తున్నారు అన్నది నిజమే, అబద్ధమేమి కాదు. Yes, he is interceding on your behalf. It is correct. నువ్వు ఉన్న దాన్ని బట్టి, నీ ఆత్మీయ జీవితం బట్టి, నువ్వు దశమ భాగం ఇచ్చేస్తున్నావు, డబ్బులు ఇస్తున్నావు, నువ్వేం గొప్పడు అయిపోవు. Doesn't mean that you're a great person just because you're giving tithes and offering. బుద్ధి మారకుండా ఏదైనా వచ్చి ఇవ్వడం అన్నది జరిగిందనంటే ప్రార్థన ఇట్లాగే వెళ్తది. When your change of character is not there and then you're tithing, that's of no use. కదా, ప్రేమగా నడుచుకోవాలి, న్యాయంగా ఉండాలి, దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించడం అనేది ముఖ్యమైనది. దాని పక్కన పెడుతున్నారు, అది మనకి ఇది చేయడని వాక్యం చెప్తుంది. To do justly, to love mercy and walk humbly before the Lord your God. This is what you ought to follow. Without leaving this, what's the point in you tithing alone? నేనేమేమంటానంటే ముందు దీని మీద దృష్టి పెట్టు అని అంటాను నేను. If you ask me, just focus on these aspects which pleases God. దీని మీద దృష్టి పెట్టు, అప్పుడు నీ పక్షంలో దేవుడు విజ్ఞాపన చేయడం, నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు. Then God will intercede on your behalf and you will be blessed. చూడండి, అలాగే Proverbs 27 verse 5 and 6. Proverbs 27 verses 5 and 6. సామెతలు 27వ అధ్యాయము 5-6 వచనములు. లోపల ప్రేమించుట కంటే బహిరంగముగా గద్దించుట మేలు. మేలును కోరి స్నేహితులు గాయములు చేయును, పగవాడు లెక్కలేని ముద్దులు పెట్టును. అంతే. అందుకే రెబ్యూక్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది. నన్ను అన్నారా అని అన్నావు అనుకో, పోయింది. Receiving a rebuke is the most important thing, but on the other hand, if you say how dare they can speak about me like that, దేవుడు గద్దించిన కుమారుడు ఎవరు? which son does the father does not rebuke? అని వాక్యం వింటాం.
But you hear that word, బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పాస్టర్ నన్ను ఏమన్నాడు తెలుసా అని and అంటాడు. then you go out and say, you know what the pastor spoke about me? నాకు ఈగో అడ్డొచ్చింది. And he'll say, my ego is hurt. నేను అనుకుంటాను దేవుడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమంటున్నారేమో. I think God is telling me to go away from this place. స్క్రిప్ట్ బాగుంది, The script is ఒక good. ప్యాడ్ రెడీ పెట్టుకోండి ఈ స్క్రిప్ట్లు రాసుకుంటానికి Keep a notepad with you so that you can write all the script. కదా. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావా అన్నది నీ విషయంలో, నువ్వు ఏ తప్పు చేస్తున్నావు, ఏ విధంగా నీ నీ ఆలోచనకి జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వద్దు. నువ్వు ఆలోచించేది దైవ దృష్టిలో కరెక్టా కాదా అన్నది చెప్పుకో చాలు. నీ జస్టిఫికేషన్ తో పని లేదు. You don't have to justify the thoughts that occur to you, but rather you need to check whether those thoughts have come from God or from your own. Revelation 14:11. రెవల్యూషన్ 14:11. ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 11వ వచనము. వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగ యుగములు లేచును. ఆ క్రూర మృగమునకు గాని దాని ప్రతిమకు గాని నమస్కారము చేయువారును దాని పేరు గల ముద్ర ఎవడైనను వేయించుకొనిన ఎడల వాడును రాత్రింపగలు నెమ్మది లేని వారై ఉందురు. అంతేనండి, చెక్ చేసుకోండి. మీకు మనశ్శాంతిగా నెమ్మదిగా మీరు పడుకోగలుగుతున్నారు? అందరినీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. Asking this question to each and every one of you. Are you able to sleep at peace at nights? నువ్వు నెమ్మదిగా మనశ్శాంతిగా దిగులు లేకుండా ఎవ్వరు గురించి బెంగ లేకుండా నువ్వు మనశ్శాంతిగా పడుకోగలుగుతున్నావా లేదా చెక్ చేసుకో. You need to check. You're not having any tribulations or lack of peace, but you're able to sleep peacefully. Check whether it is happening in your life or not. అంతే. నువ్వు ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నావు? By this we'll know whom are you ఎందుకంటే worshiping. దేవుడు నెమ్మదినిస్తానంటున్నారు. Because God says he will grant you that శాంతిని peace. నేను మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను, నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను. లోకం ఇచ్చినట్లే. లోకం ఏం చేస్తుంది? పైనట్టు గాయాలు రాస్తుంది. The Lord God says, I will give you peace, not according to the world that giveth. My peace I give to you. But what is a worldly peace? It will give you superficial, temporary relief only. కదా. నా సమాధానాన్ని నా శాంతిని నీకు ఇస్తున్నాను అని అంటే నీకు నెమ్మదే ఉండాలి కానీ బాధ దుఃఖం ఉండదు. My peace I'm giving to you, and Jesus said that means you will not have any trials and tribulations. పరిస్థితులు మారకపోవచ్చు, Situation may not change, కానీ దేవుడు ఉన్నారని ఒక నమ్మకం ఉంటది చూడు నీకు. but the నీ confidence, నమ్మకమే నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను మార్చేస్తుంది. but you will have that unique confidence and hope that your situations will change. Because of that, your ఏదైనా situations will change అనుభవ for sure. జ్ఞానమే. Whatever it is spiritual experience. ఏదైనా సరే అనుభవ జ్ఞానమే. నువ్వు పలికితే జరుగుద్ది. When you speak, it will take place. తండ్రి యొక్క ఆత్మ నీలో ఉండి పలికిస్తున్నాడు. Because the Spirit of the Father is speaking through you. నీలో ఉండి పలికిస్తున్నారు. He's there inside you and making you speak. భయపడక, దిగులు పడక. నువ్వు వెళ్ళే ప్రతి మార్గంలో నీకు వెలుగు ఉంటుంది. మోషేకు తోడుగా ఉన్నట్టు నేను నీకు తోడుగా ఉంటానని చెప్పి జోషువతో ఏ విధంగా దేవుడు చెప్పారో అదే విధంగా నీకు కూడా నేనున్నాను, భయపడక అని చెప్తారు. Whatever is mentioned in Joshua chapter 1, telling that you don't have to be afraid, don't be dreading, because as I was there with Moses, I will be there with you, I will lead you accordingly. Same to రెవల్యూషన్ చెప్తున్నా. రెవల్యూషన్ లో జరగబోయేది ఉంటది, అది ఫ్యూచర్. In Revelations, the things of the future is mentioned. కదా. కాబట్టి నీకు నెమ్మది ఉందా లేదా చెక్ చేసుకో. నేను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నేను దేవుణ్ణి నమ్మాను, అవసరం లేదు. అవన్నీ వేస్టే. ఎన్నిసార్లు చదువు నువ్వు ఫెయిల్ అవుతున్నావు కదా. You are failing because you are telling how I've been here for Christian for so many years. All that counts is whether you are being having faith అంటే and faithfulness together is what matters. ఇంతకాలం చేసినంత వేస్ట్ అయిపోయిందా? And then you say all this while it's gone waste. మరి దేవుడు ఇంతకాలం కూడా నీకు అర్థం కావట్లేదని నాకు బాధగా ఉందని చెప్తే ఏం చెప్తావు నువ్వు దానికి ఆన్సర్? What will you say when God is telling all these years you could not understand? What will you answer? ఏమడిగాను అని అంటున్నారు. What did he ask? ఇశ్రాయేలు జనాంగంతో ఏ ఆజ్ఞ ఇచ్చాను మీకు? What was the commandment given నా to the వాక్య Israelites? ప్రకారము వాక్యము పట్టుకుని దాని ప్రకారం జీవించమని ఈ ఒక్క ఆజ్ఞ కదా నేను మీకు ఇచ్చాను అని ఇశ్రాయేలు జనాంగంతో చెప్పారు. To the Israelites says, have I not told you to just catch hold of the word and live according to it? దేవుడు నీ జీవితంలో చేసిన కార్యాలు నువ్వు జ్ఞాపకం ఉంటది చూడు, అదే నీకు ఇచ్చిన ఆచారం అని వాక్యం చెప్తుంది. The only thing is that is given to you, the tradition that is given to you is you have to remember all the things that is mentioned in the word of God and the good ఇంకా things ఏ that are. ఆచారాలు లేవు. Only communion is the tradition that you have to follow. నెక్స్ట్ వర్స్ చదవండి. 12. చదవండి. దేవుని ఆజ్ఞలను యేసును గూర్చిన విశ్వాసముకు గైకొనుచున్న పరిశుద్ధుల ఓర్పు ఇందులో కనబడును. అంతే. నీ విశ్వాసంలో నీ బాప్తిస్మం ఉండకూడదు. In your faith, your baptism should not be there. ఓకే. ఎన్ని సంవత్సరాల సీనియర్ ఉండకూడదు. It's not like I'm a senior most person being baptized. But do you have patience? ఓర్పుతో ఉన్నావా? Are you having patience? ప్రతి శోధనలో Are you నిలబడగలుగుతున్నావా? able to withstand any నీకు ఒక temptations మాట or ఏదైనా trials? చెప్పుడు మాటలు అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్తున్నప్పుడు నీకు ఓపిక ఉందా లేదో చెక్ చేసుకో ఫస్ట్.
When somebody is speaking bad things about you, are you having patience or endurance or not? Check. ఎందుకంటే ఇక్కడ పరిశుద్ధుల ఓర్పు ఇందులో కనబడుతుందని వాక్యం చెప్తుంది. Because it is clearly mentioned about the patience of the saints. అటువంటి ఓర్పు, నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యం నువ్వు గైకొంటువి కాబట్టి ఈ భూమి మీద రాబో శోధన కాలంలో నేను నిన్ను తప్పిస్తానని వాక్యం చెప్తుంది. And here are those things. Because of this, I will definitely save you from the things that's going to come upon this world. ఓర్పు, ఓపిక, సహనము లేదనుకోండి, నువ్వు దేవుడు నమ్మినవుట నమ్మకపోయినవుట ఆ మార్గం తెలియకున్నట్టే మేలు. Patience, endurance, and long suffering is very important. If you don't have them, it is good for you not to have known the way. ఎందుకంటే ఆ ఓర్పు, ఓపిక, సహనము లేనప్పుడు నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి రాలేవు. When you don't have patience, endurance, and long sufferings, you cannot come closer to God. నేనే మార్గము, నేనే సత్యము, నేనే జీవము. అది ఓర్పు, ఓపిక, సహనంలో ఉంటది. కానీ నువ్వు వాక్యం వినేసేసి నువ్వు డబ్బు ఇచ్చేసి నేను దేవుడి సేవ చేస్తాను, నేను దేవుడి పరిచర్య చేస్తాను అందులో లేదండి. You need to have patience, endurance, and long suffering. Not mere telling that I have given money, I do God's work. In that you cannot find that things which talks about I am the way, the truth, and life. You do బాగు my work. చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యము, పాడు చేసుకోవడం చాలా It ఈజీ is very easy to destroy and very difficult to gather and to safeguard. కదా. దేవుడు వాక్యం బోధిస్తున్నామంటే అగ్నితో వాడుతున్నట్టు దాంతో సమానము. If you are preaching the word of God, it's like you are having fire with you. కాబట్టి ఆయన స్వరము ఏమని చెప్పింది 13th verse లో ఏముంది? 13వ వచనం verse 13. అంతటా ఇప్పటి నుండి ప్రభువునందు మృతులు ధన్యులని వ్రాయమని పరలోకము నుండి ఒక స్వరము చెప్పగా వింటిని. అంతే. ఎవరంట ధన్యులు? Who are the blessed people? ఓర్పు, ఓపిక, సహనంతో దేవుడి చిత్తంతో జీవించే వారికి మాత్రమే ఆ ధన్యత అనుగ్రహించబడుతుంది. The blessing will come to a person who is known to have patience, endurance, and long suffering. లాస్ట్ గా రెవల్యూషన్ 13, 16 and 7 చూడండి. రెవల్యూషన్ 13, 16 and 17. ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 16, 17 వచనములు. కాగా కొద్దివారు గాని, గొప్పవారు గాని, ధనికులు గాని, దరిద్రులు గాని, స్వతంత్రులు గాని, దాసులు గాని అందరూ తమ కుడి చేతి మీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముద్ర వేయించుకున్నట్లును ఆ ముద్ర అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరట సంఖ్య అయినను గలవాడు తప్ప క్రయ విక్రయములు చేయుటకు మరి ఎవనికి అధికారం లేకుండానట్లు అది వారిని బలవంతము చేయుచున్నది. అంతే. అంటే దేవుని రాజ్యము బలవంతంగా పట్టబడుతుంది అన్నమాట. That means the kingdom of God is by force. It has నీతి, been సమాధానము, దేవుని యందలి ఆనందము. కానీ ఇక్కడ బలవంతంగా పట్టబడుతుంది. righteousness, peace, and joy of the Holy Ghost. But here the kingdom of God is gathered by force. పరిచర్య ఫస్ట్ నీకు నీ ఇంట్లో మొదలు పెట్టావంటే ఎంత మందినైనా నువ్వు రక్షించుకుంటావు. If you start evangelizing within your own family members and yourself, you can easily save many నేను people. మీతో చెప్పాను కదా, మారు మనసు పొందుడి అంటే పక్క వాళ్ళు మారు మనసు పొందుకోవడానికి కాదు, నువ్వు మారు మనసు పొందుకోవడానికి. When it comes to point of repentance, it's not the repentance of others. Your repentance is the most important thing. Ezekiel 33 verse 23, 24. Ezekiel 33 verses 23, 24. ఎహెజ్కేలు 33వ అధ్యాయము 23, 24 వచనములు. మరియు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చెను, నరపుత్రుడా, ఇశ్రాయేలు దేశములో పాడైపోయిన ఆయా చోట్లను కాపురమున్న వారు అబ్రహాము ఒంటరి అయి ఈ దేశమును స్వాస్థ్యముగా పొందిన గదా, అనేకులమైన మనకును ఈ దేశము స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యబడదా అని అనుకొనిచున్నారు. ఇది మీరు జాగ్రత్తగా వింటారా? Will you pay attention now? 23వ వచనంలో ఏముంది? What is that in verse 23? 23 లో ఏముంది? యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చెను. And the word of the Lord came to me saying, నరపుత్రుడా, ఇశ్రాయేలు దేశములో పాడైపోయిన ఆయా చోట్లను కాపురమున్న వారు అబ్రహాము ఒంటరి అయి ఈ దేశమును స్వాస్థ్యముగా పొందిన గదా, అనేకులమైన మనకును ఈ దేశము స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యబడదా అని అనుకొనిచున్నారు. అది అక్కడ నుండి ఇక్కడి వరకు కూడా మనం పరలోకం వెళ్తాము. నేను దేవుడిలోనే ఉన్నాను, నేను దేవుడి వాక్యంలోనే ఉన్నాను, దేవుడి వల్లనే ఏదైనా అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు. కానీ ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నారు? వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు అలాగా అని అంటున్నారు. ఇక్కడ many people say I will go to the paradise, I am in God, I am doing God's work. But here what is the Lord telling? They claim, they say that they are going to inherit. అదే నేను చెప్తా. నీ దృష్టిలో ఏమనుకుంటున్నావో కాదు, దేవుడి దృష్టిలో నువ్వేమనుకుంటున్నావు అన్నది గుర్తుపెట్టుకో.
It's not your opinion that matters, but what matters most is what is God's opinion concerning you is నీకు important. వాక్యం ఉంటేనే దేవుడు ఒపీనియన్ ఏంటో తెలుస్తుంది. వాక్యం లేనప్పుడు నీ ఒపీనియన్ ముందు పెట్టుకుని దేవుడు చెప్పారని చెప్తావు నువ్వు. When you have the word of God only, you will know what opinion God wants you to have. But if you don't have the word of God, it will be only your opinion that will dominate. సరే, పాత నిబంధన అనుకుంటున్నారు కదా. Okay, you're saying this from ఓకే, the Old జాన్ Testament. 8:33. జాన్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 33. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 33వ వచనము. వారు, మేము అబ్రహాము సంతానము, మేము ఎన్నడను ఎవనికి దాసులమై ఉండలేదే, మీరు స్వతంత్రులుగా చేయబడుదురని ఎలా చెప్పుచున్నావని ఆయనతో అనిరి. అంతే, అదే చెప్పాను కదా. మా వాళ్ళు బిషప్, మా వాళ్ళు అది, మా వాళ్ళు ఇది, మేము అక్కడ ఇది చేస్తాము, మేము ఇక్కడ ఇది చేస్తాము. దేవుడు అది తీసుకోవట్లేదు. When someone says, my dad నేను was a నమ్మను, bishop, అలాంటివన్నీ నమ్మను నేనైతే. when you say your relatives are there in the ministry, God is not going to even consider that. నీ గురించి చెప్పు, నువ్వు ఏ స్థాయిలో ఉన్నావో చెప్పు. You మీ tell వాళ్ళ them- గురించి నాకొద్దు. You tell about yourself. What is your position in Christ? Not about the people, your genealogy. వద్దు, నువ్వేంటి, నువ్వెలా ఉన్నావు, You tell me. నీ How is your గురించి position? చెప్పు నాకు You tell me about yourself. కదా. ఇక్కడ ఏమన్నారు, వారు మేము అబ్రహాం సంతానము, మేము ఎవరికి దాసులమే ఉండలేదే అంటే వాళ్ళు అలా అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళు అనుకున్నారు మేము అబ్రాహాం యొక్క సంతానము, వీళ్ళకి అబ్రాహాం లేరు, ఏమీ లేరు అన్న గర్వంతో ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళు They have the arrogance. That's the reason they said we are Abraham's descendants. కదా. మీరు ఎలాగ స్వతంత్రులుగా చేయబడుతారని ఎలా చెప్తున్నావు నువ్వు అని అంటున్నారు. అంటే వాక్యం తెలియనప్పుడు వాక్యాన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తాం మనం. And they say we have never been in bondage to anyone. How can you say that you will be made free? And they were asking Jesus when they didn't have the word. This is how people question. క్రీస్తుకి అన్ని తెలుసు. వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ అపరాధాలు చేస్తున్నారు, ఎక్కడ అబద్ధ సాక్ష్యాలు పెట్టారు, ఎక్కడ అబద్ధం మాట్లాడుతున్నారు, ఎక్కడ వాక్యాన్ని మీరుతున్నారు, ఎక్కడ వాక్యాన్ని ట్విస్ట్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు, క్రీస్తుకు తెలుసు. కానీ చెప్పలేరు కదా అక్కడ. But Christ knows everything about how people were manipulating, how they were twisting, how they were causing trouble. But Jesus did not want to expose them. ఈ చిన్న పాయింట్ లోనే అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వర్స్ చదవండి. By this small points you can understand. వర్స్ 34. అందుకు యేసు, పాపము చేయు ప్రతివాడును పాపమునకు దాసుడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. అయిపోయింది. Most assuredly I Abraham. say to you, whoever commits sin is a slave of sin. అబ్రాహాం సంతానం మేము, అబ్రాహాం నిబంధన కింద ఉన్నాం, అబ్రాహాం యొక్క పిల్లలం మేము They say we are Abraham's descendants. అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి 37 చూడండి. 37వ వచనం. మీరు అబ్రహాము సంతానమని నాకు తెలియను, అయినను మీలో నా వాక్యమునకు చోటు లేదు గనుక నన్ను చంపవెదుకుచున్నారు. వారి ప్రవర్తన ముందు పెట్టేశాడు. అన్ని చెప్పక్కర్లే, నువ్వు ఎక్కడ అబద్ధం చెప్తున్నావు, ఎక్కడ పట్టుకోవడానికి వచ్చావు, ఏ విధంగా మాటల్లో చిక్కుబట్టి పట్టుకోవడానికి వచ్చావు, ఏ విధంగా ఉన్నదాన్ని మ్యానిపులేట్ చేసి చూపించడానికి వచ్చావు, అన్ని క్రీస్తుకు తెలుసు బాగా. Christ very well knew about the way the Jews wanted to kill him and have evil schemes and all. So he simply says, I know you cannot be Abraham's descendants, though నువ్వు you are. ఎప్పుడైతే అబద్ధం చెప్తున్నావో, ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తిని చంపాలి అన్న ఉద్దేశం నీకు వచ్చింది చూడు, మ్యానిపులేషన్ చేసావు చూడు, అప్పుడే తెలిసింది నీలో దేవుడి వాక్యం లేదని, నువ్వు అబ్రాహాం సంతానం కాదని. When you're telling lies and you want with your malicious thoughts, you want to imply and kill a murder a person, by this itself very clearly knows you cannot be Abraham's descendants. నీలో నా వాక్యంకి చోటు లేదు, అబ్రహాంలో నా వాక్యం ఉంది, నీలో వాక్యం లేదంటే నువ్వు అబ్రహాం సంతానం కాదు. Because my word has no place in you, therefore you cannot be Abraham's descendants. 38 verse. 38వ వచనం. నేను నా తండ్రి యొద్ద చూచిన సంగతులే బోధించుచున్నాను, ఆ ప్రకారమే మీరు మీ తండ్రి యొద్ద వినిన వాటినే జరిగించుచున్నారని వారితో అయిపోయింది. చెప్పాను. నిజమే, మీరు అన్నారు కదా, నా దేవుడు నాకున్నాడు, నా దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు, నా దేవుడు ఎప్పుడు నాతో ఉంటారు అని చెప్పావు కదా. You are the one who said, my God speaks to me and my God is with me and I have everything with God. క్రీస్తుని పట్టించొద్దు. Do not hand over Jesus. నీ ఆలోచనతో క్రీస్తుని పట్టించొద్దు. Do not hand over Jesus with your own thoughts. కదా, నువ్వు పట్టించేస్తావు, అందరికి ఎలా చూపిస్తావు, తప్పు చేసినట్టు ఒక క్రిమినల్ లాగా నువ్వు చూపించవు అక్కడ. You will do all the mistakes and you want Barabbas to be released and you are showing Jesus Christ as a criminal. విషయంలో రియలైజ్ అవ్వకపోతే ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది కదా, మీ అపరాధము పాపము మిమ్మల్ని పట్టుకొనును. If you don't realize this, your transgressions and sin will find you out. ఎందుకంటే నీ ప్రవక్త సర్పము. Because your false prophet, you're believing in the false prophet is a serpent. అంతే చెప్పారు కదా, కింగ్స్ లో చెప్పారు కదా, అక్కడ ఏమన్నారు, నేను నీ వంటి ప్రవక్తని అని అబద్ధం మాట్లాడతాడు అక్కడ. Because it says even what did the old prophet says, even I am a prophet like you. నెక్స్ట్ వర్స్. వర్స్ 39. అందుకు వారు ఆయనతో, మా తండ్రి అబ్రహాము మనిరి. యేసు,
మీరు అబ్రహాము పిల్లలైతే అబ్రహాము చేసిన క్రియలు చేతురు. అయిపోయింది. నిజంగా నీలో దేవుడు ఉన్నాడంటే, నిజంగానే నువ్వు దేవుడిని నమ్ముతున్నావంటే, నిజంగానే దేవుని యొక్క భయభక్తులు నీకుందంటే, నువ్వు నిజంగా భయపడి దేవుడికి ఇష్టంగా జీవిస్తావు. భయపడి అబద్ధం చెప్పకుండా ఉంటావు. భయపడి న్యాయంగా ఉండాలంటావు, కానీ మ్యానిపులేట్ చెయ్యవు. If really God was there with you and the word of God is with you, you will not manipulate, you will not tell lies, you will not hand over people and innocent people, you will not do anything which is contrary. దానికి అన్నిటికీ ఇప్పుడు దాకా వినదానికి ఒకే ఒక్క పాయింట్ చూపించేదా? For all the things that you heard, shall I show you just one point? 43. Verse 43. మీరు ఎలా నా మాటలు గ్రహింపుకున్నారు? మీరు నా బోధ విననేరకుండుటి వలననే కదా. అంతే, అందరూ వాక్యం వినొచ్చు. Anybody can hear the word. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అభిప్రాయాలు మారొచ్చు Different people have different opinions. కదా. క్రీస్తులాగా మంచి ప్రవర్తన కలిగి వాళ్ళు ఉండొచ్చు, యూదుల్లాంటి ప్రవర్తన కలిగిన వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. You can have a very good character like Jesus Christ or have a behavior like that of the Jews or the scribes. 41 చదవండి ఒకసారి. 41వ వచనం. మీరు మీ తండ్రి క్రియలే చేయుచున్నారు అని వారితో చెప్పెను. అందుకు వారు, మేము వ్యభిచారము వలన పుట్టిన వారము కాము, దేవుడు ఒక్కడే మాకు తండ్రి అని చెప్పగా. అంటే అక్కడ ఏమైంది? నువ్వు వ్యభిచారానికి పుట్టినవాడు అని క్రీస్తుని గురించి మాట్లాడింది. And says we are not born of fornication. That means they indirectly they were pointing at మరి ఎవరి Jesus. సంబంధులు వాళ్ళు? Now whose children are they? ప్రేయర్ అంటారు, వాక్యం అంటారు, ఉపవాసం చేస్తానంటున్నారు, మరి ఎవరి ప్రవర్తన ఉంది? They say prayer, they say fasting, they say everything, but whose children they are actually? కదా. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. Verse 42. యేసు వారితో ఇట్లనెను, దేవుడు మీ తండ్రి అయిన ఎడల, దేవుడు నీ తండ్రి అయితే, if God were your father, మీరు నన్ను ప్రేమింతురు. you would love me. ఏ మనిషినైనా ప్రేమిస్తావు, వాళ్ళు తప్పు ఉన్నప్పుడు నువ్వు ప్రేమిస్తావు, You will still love ప్రేమించి వాళ్ళని తెచ్చుకోవడానికి చూస్తావు నువ్వు. You will love any person, and for intention of your love is to bring that person back to the Lord. నెక్స్ట్ వర్స్. నేను దేవుని యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చి ఉన్నాను, నా అంతట నేనే వచ్చి ఉండలేదు, ఆయన నన్ను పంపెను. మీరు ఎలా నా మాటలు గ్రహింపుకున్నారు? అంతే, ఈ భూమి మీద ఎవరు క్రీస్తుని నమ్మరు. Why do you not understand my speech? Means people don't believe in Jesus. వాళ్ళకి ఏంటంటే గాలి మాటలంటేనే ఇష్టము. They like words of the wind. నేను నాకు దర్శనం వచ్చింది, నేను స్వరం విన్నాను, అలాంటివి ఇష్టమే, కానీ దేవుడు డైరెక్ట్ గా వస్తాయి నమ్మరు. ఎందుకంటే అబద్ధ క్రీస్తు, అబద్ధ ప్రవక్త అని చెప్పి నిందలు వేసేసి ఆయన కూడా మరలా సిలువ వేసేస్తారు ఇక్కడ. They believe in visions and dreams. They're saying God spoke to me in a dream and vision, but when God directly talks to them, they do not believe. They will immediately, when God speaks, they will say, మ్యానిపులేటర్స్ ఎవరు? who are the manipulators? వాక్యం ఉన్న వాళ్ళ, వాక్యం లేని వాళ్ళ? The one who has the word or one who doesn't have the word? Romans 9, 7 and 8 ఒకసారి చూడండి. Romans chapter 9 verses 7 and 8. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము 7-8 వచనములు. అబ్రహాము సంతానమైనంత మాత్రము చేత అందరూ పిల్లల కారు గాని, ఇస్సాకు వలనైనది నీ సంతానము అనబడును. అనగా శరీర సంబంధులైన పిల్లలు దేవుని పిల్లలు కారు గాని, వాగ్దాన సంబంధులైన పిల్లలు సంతానమని ఎంచబడుదురు. అంతే, వాక్యానుసారంగా ఉన్నవారు మాత్రమే క్రీస్తుని వెంబడించేవారు. Those who are according to the word of God only are the ones who are Christ followers. మత ప్రచారం కాదు, Not about promoting a religion. కాదు, దేవుణ్ణి వెంబడించడం. It's like following Christ and his teachings. ఈ యూదులందరూ మత ప్రచారకులు, But the Jews are of the religion. కానీ క్రీస్తుని వెంబడించిన వాళ్ళు శిష్యులు. నువ్వు శిష్యత్వంలో ఉన్నావా లేకపోతే మత పరిచారకుల్లో ఉన్నావా చెక్ But చేసుకోవాలి. those who are followers of Christ are disciples. You check, are you a disciple of Christ or are you caught up in religion? అలాగే రోమన్స్ 4:12 కూడా చూడండి. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 12వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 4 verse 12. మరియు సున్నతి గల వారికి తండ్రి యగుటకు, అనగా సున్నతి మాత్రము పొందిన వారు గాక, మన తండ్రి అయిన అబ్రహాము సున్నతి పొందక మునుపు అతనికి కలిగిన విశ్వాసం యొక్క అడుగు జాడలను బట్టి నడుచుకుని వారికి తండ్రి అగుటకు అతడు ఆ గుర్తు పొందెను కదా. ఆ కాలంలో సున్నతి, ఈ కాలంలో బాప్తిస్మం. బాప్తిస్మం ఉన్నా లేకపోయినా, సున్నతి పొందుకున్నా పొందుకోకపోయినా, అబ్రహాము మాత్రము దేవుడికి నమ్మకంగా విశ్వాసంతోనే జీవించడం జరిగింది. Those days it was circumcision, but now it's baptism. So whether it is circumcision or baptism, from that time onwards, you know that Abraham was faithful to God, though he was not having any of these. నీకున్న విశ్వాసాన్ని బట్టే ఉంటుంది. విశ్వాసం అన్నది కూడా ఒక వరము. ఎందుకంటే మనుషులు వాళ్ళ స్థితిని బట్టి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు మారిపోతూ ఉంటాయి. చెప్పాను కదా ఒక గడియ.
People, according to their thinking, change their opinions. Did I not talk about that 1 hour? People get easily get influenced. లాస్ట్ గా 1 Thessalonians 5:3. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. మొదటి తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 3వ వచనం. లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నది భయము ఏమీ లేదని చెప్పుకొనుచుండగా గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన వచ్చినట్లు వారికి ఆకస్మికముగా నాశనము తటస్థించును గనుక వారు ఎంత మాత్రము తప్పించుకొనలేరు. వాక్యం కొత్త నిబంధన చెప్తుంది. This is the New Testament reference which says they shall not escape. ఇక్కడ నువ్వు బాప్తిస్మం తీసుకో, ఆత్మను పొందుకున్నావు కదా, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకున్నావు కదా, చాలు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతావు, ఇంకా నువ్వు దాని విషయాన్ని పక్కన పెట్టని చెప్పలేదు ఇక్కడ వీళ్ళు. Here it is not told that you have taken baptism, you speak in tongues, okay, leave that aside, you can keep leading your life on your own. దేవుని దినము ఆయనకి నమ్మకంగా ఉన్నవారు గుర్తుపట్టగలుగుతారు, వారికి ఆనందంగా ఉంటది ప్రభువు దినము. But when it comes to the day of the Lord, for the faithful people, it is a very good day. మిగతా వారికి But to others, భయంకరమైన దినము. It's darkness, it will overtake them like a thief. సెకండ్ వర్స్ కూడా చూడండి. 2వ వచనం. రాత్రి వేళ దొంగ ఎలాగో వచ్చునో అలాగే ప్రభు దినము వచ్చునని మీరు బాగుగా తెలియను. అందుకే ఆయన దొంగతనము హత్య నాశనము చేయడానికి వస్తాడు. నేను జీవంనివ్వడానికి వచ్చాను, కానీ జీవంనివ్వడానికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు నాకు జీవంగా వద్దు, దొంగగానే కావాలంటే దొంగలా వస్తానంటున్నారు. Now, if you don't want life, means the Lord God will come as a thief. It should not be either that kind of thief, or the thief comes to steal, to kill and destroy. What kind of you want? జీవము ఇవ్వడానికి వచ్చిన క్రీస్తు కావాలా, దొంగ వాళ్ళే వచ్చే క్రీస్తు కావాలా, చెక్ చేసుకోండి. You want Christ, the one who gives you life, or do you want Christ to be like a thief in an unexpected way coming into? దీనికి ఇంకొక పార్ట్ ఉంది, నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను నేను. There's another part, I will just share it next week. ముఖ్యంగా చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నిన్ను నాకు అప్పగించిదిరు కదా అన్న సాక్ష్యంలో ఉన్నారా లేదా అనేది పరీక్షించుకోండి. You need to check, like whatever Pilate has said, I'm not a Jew, but these people have handed over you to me. ఏ ఆలోచనతో ఉన్నావు, ఏ తలంపులతో ఉన్నావు, what thoughts are there and what kind of meditating you're doing. షలోమ్ అలైకుం.